আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। রামাদান মুবারক সবাইকে জানাচ্ছি। এবং আজকের এই স্কুল অফ ইন্সপিরেশন লাইভ সেশনে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকে আমি আপনাদের গেস্ট হিসেবে আছি এমডি আনিসুল হক সিদ্দিকী সোহান। আমি একজন কমপ্লেন্স এন্ড সাস্টেইনেবিলিটি স্পেশালিস্ট এবং আশা করি সবাই ভালো আছেন। ফার্স্ট অফ অল, আই উড লাইক টু থ্যাংক মাই ডিয়ার ব্রাদার আবির খান, who is invited me to this live session today. The School of Inspiration, you can see dream, innovate, inspire, and everything is there. So we'll start our session one by one and we'll discuss all about the compliance and the fundamentals of the compliance in the job sectors, as you can see from the slides. So what we'll see that today we'll discuss what is highlighted in the slides, as well as আমরা কথা বলবো বিভিন্ন কোশ্চেন অ্যান্সার যেগুলো থাকবে, সেগুলি আমি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবো আমার নলেজ এবং এক্সপিরিয়েন্স থেকে। সো উইথ your permission, I would like to start the session. So if you have any question, I'll definitely try to answer all of the question you have. So let's start our session, and one by one, uh, each slide I will show you some basic information regarding the compliance and whatever things you need to be a successful compliance personnel in the field of different field of job. So let's start. First of all, you can see that today's topic, fundamental of the compliance in job sectors. So we can see here compliance. So but you can see that compliance, you can see, deals with requirements, laws, rules, standard, policies, transparency, regulations, and governance. So you can say that compliance is actually dealing with lots of things. So uh, the laws and the rules and the regulations and the policies and standards, everything is there. So you can see we can discuss everything one by one. So let's go for the second slide, uh, which you can see that what kind of compliance currently we are having. Actually, you can say three kind of compliance. Actually, the compliance with industry standard of codes and practices, the compliance with external client specification and contracts, and compliance with licensing and permit and accreditation certification. So first one, you can see that compliance with the codes. That means there should be a set of codes, and every industry need to follow those things. And then number two, you can see that external client specifications, like if you have a client, for example, if we talk about the government sector, that they have lots of buyer, and any other sector which is involving manufacturing and everything. So there are some specific standards, specifications, with and specific requirements which they ask from the client, and you need to maintain those things. And number three is the licensing permit and everything. All the legal documents which you need to prepare your company, your organization, uh, so that you can run your business legally. And during time of audit, you can also do it in a better way. So you can see. So already we have already discussed about kinds of compliance we have. So now let's go for the next slide. So from the next slide, you can see that there are two kind of levels, level 1 এবং level 2. So level 1 এ যেটা আমরা বেসিক্যালি এখানে ডিসকাস করছি সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল রুলস, যেগুলি কোম্পানি আপনাদের উপর আপনাদেরকে শেয়ার করবে, যেগুলি আপনার প্রপারলি মেনটেন করবেন, এবং ইন্টারনাল সিস্টেম যেগুলি থাকবে, যেগুলি আপনারা ইউজ করবেন for the company. So that means internal and external দুই ধরনের কিছু রুলস থাকবে যেটা কোম্পানি ইউজ করবে, এবং আপনার দায়িত্ব থাকবে সেই রুলস গুলোকে প্রপারলি ফলো করা
এবং সেই অনুযায়ী আপনার রোলস এবং রেসপন্সিবিলিটি পালন করা। তো পরবর্তীতে যদি আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই, সেক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পারবো, কিছু এলিমেন্টস আছে। 7টি এলিমেন্টস কমপ্লায়েন্স একটি প্রোগ্রামে 7টি এলিমেন্টস থেকে থাকে। প্রথম বিষয়টা যেটা হচ্ছে পলিসিস, প্রসিডিউর এবং স্ট্যান্ডার্ডস অফ কন্ডাক্ট। কিছু পলিসিস থাকবে, প্রসিডিউর থাকবে, স্ট্যান্ডার্ড থাকবে, যেগুলি হয়তো আপনাকে প্রিপেয়ার করতে হবে, অথবা আগে থেকে অর্গানাইজেশন প্রিপারেশন থাকবে এবং প্রিপেয়ার করা থাকবে, যেগুলি আপনি ডেভেলপ করবেন বা যেগুলি আপনি ফলো করবেন। 2 নম্বর পয়েন্টে যদি আমি যাই, যদি আপনি দেখেন যে ডেজিগনেশন অফ এ কমপ্লায়েন্স অফিসার এন্ড দ্য কমপ্লায়েন্স কমিটি। আপনার কমপ্লায়েন্স যে অফিসার থাকবে তাকে প্রপারলি ডেজিগনেটেড করতে হবে এবং প্রপারলি একটি কমপ্লায়েন্স কমিটি আপনি ডেভেলপ করবেন, এবং যে কমিটি আপনাকে হেল্প করবে, আপনার অর্গানাইজেশন হেল্প করবে স্মুথলি কমপ্লায়েন্স অপারেশন গুলো রান করার জন্য। তার পরবর্তীতে আপনি যাবেন হচ্ছে ট্রেনিং এবং এডুকেশনে। ট্রেনিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে কোনো একটা অর্গানাইজেশনের জন্য, এবং তার পরবর্তীতে সেই ট্রেনিং গুলো প্রপারলি আপনি আপনার এমপ্লয়ীদেরকে এক্সপ্লেইন করতেছেন কিনা, এবং সেই সাথে সেটার পিছনে প্রপার এডুকেশন আছে কিনা, সেই এডুকেশন গুলো প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছেন কিনা, সেগুলো আপনাকে খেয়াল করতে হবে। ডেভেলপিং এফেক্টিভ লাইন্স অফ কমিউনিকেশন, অর্থাৎ আপনার যে পলিসি প্রসিডিউর গুলো আছে, যে ট্রেনিং গুলো আপনি দিচ্ছেন, সেই জিনিসগুলো আপনি প্রপারলি আপনার এমপ্লয়িজ যারা আছেন তাদেরকে শেয়ার করছেন কিনা, এবং তাদের কাছে কমিউনিকেশন চ্যানেলটা প্রপারলি ক্লিয়ার কিনা। সো তার পরবর্তী পয়েন্টে যদি আমরা চলে যাই, ইন্টারনাল মনিটরিং অ্যান্ড অডিটিং। ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়, সবাই খেয়াল করবেন। আপনার কোম্পানিতে স্ট্যান্ডার্ড পলিসিস, রুলস, রেগুলেশন সবই আছে, আপনি প্রপারলি ট্রেন করছেন, অ্যান্ড তার পরবর্তীতে এই জিনিসগুলো প্রপারলি মনিটর হচ্ছে কিনা, কোথাও কোনো ল্যাবস বা গ্যাপস আছে কিনা, অবশ্যই আপনাকে সেই জিনিসগুলোর দিকে খেয়াল দিতে হবে। এবং সেই সাথে মাঝে মাঝে আপনারা অডিটিং এর ব্যবস্থা করবেন, যার ফলে আপনি বুঝতে পারেন যে আপনার যে পলিসিস, প্রসিডিউর বা যেই রেগুলেশন গুলো আপনি মেনটেন করছেন, কোথায় কি ল্যাবস এবং গ্যাপস গুলো আছে। অডিটিং এর মাধ্যমে সেগুলো ফাইন্ড আউট করে প্রপারলি ক্যালকুলেশন করে আপনারা এগুলিকে আরেকটু স্ট্যান্ডার্ডাইজ করতে পারেন। সো তার পরবর্তীতে আমি যেটা বলবো, পরবর্তী পয়েন্টে, যে এনফোর্সিং স্ট্যান্ডার্ডস টু ওয়েল পাবলিসাইজ। আপনার যে স্ট্যান্ডার্ড গুলো আছে এগুলি প্রপারলি এনফোর্স করবেন অর্গানাইজেশনে, এবং এগুলিকে প্রপারলি পাবলিসাইজ করবেন, সো দ্যাট সবাই জেনে যেতে পারে আপনার স্ট্যান্ডার্ড গুলো কি, এবং এভরিওয়ান হ্যাজ এ ক্লিয়ার আইডিয়া অ্যাবাউট ইউর কোম্পানি। আপনার কোম্পানিতে কি ধরনের স্ট্যান্ডার্ড আছে সেই জিনিসগুলো আপনি ক্লিয়ারলি বুঝে যাবেন। তার পরবর্তীতে রেসপন্ডিং প্রম্পটলি টু ইলেক্টেড অফিসার অ্যান্ড আন্ডারটেকিং দ্য ক্যালকুলেশন। যেটা আমি অলরেডি বলেছি যে আপনার ক্যালকুলেশন প্ল্যানের ফোকাস রাখতে হবে। অবশ্যই অডিটিং এর মাধ্যমে আপনি আপনার ক্যালকুলেশন প্ল্যান গুলোতে এগিয়ে যেতে পারবেন, এবং সেই অনুযায়ী ক্যালকুলেশন প্ল্যান গুলো আপনি ডেভেলপ করবেন। এখন আপনি দেখুন কমপ্লায়েন্স অফিসার। অলরেডি কিন্তু আমি কমপ্লায়েন্স অফিসারের বিষয়ে আপনাদেরকে শেয়ার করেছি। কমপ্লায়েন্স অফিসার একটি কোম্পানির যে রুলস রেগুলেশন গুলো আছে, সেটা কোম্পানির ইন্টারনাল হতে পারে, এক্সটার্নাল হতে পারে। সেই রুলস রেগুলেশন, পলিসি, স্ট্যান্ডার্ড সবকিছুই সে মেনটেন করে প্রপারলি, এবং টাইম টু টাইম সেই জিনিসগুলো সে ডেভেলপ করার চেষ্টা করে, এবং নিজেকে আপডেট রাখার জন্য আদার কোম্পানিগুলোতে বা অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড কি ধরনের স্ট্যান্ডার্ড যাচ্ছে সেই জিনিসগুলো নিয়ে আহ, সে কাজ করে, সো দ্যাট কোম্পানি এখানে অনেক বেশি বেনিফিটেড হতে পারে। তো বেসিক্যালি কমপ্লায়েন্স অফিসারের কাজটা এটাই, যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কমপ্লায়েন্স অফিসার ইজ অ্যান এমপ্লয়ি অফ এ কোম্পানি দ্যাট ensure the firm is in compliance with the outside regulation and the legal requirements as well as the internal policies and by law. The chief compliance officer is usually the head of the firm. So this is the point which already I have discussed. So let's go for the next slide. So আমরা কমপ্লায়েন্স সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পেয়ে গেছি। কমপ্লায়েন্স মানে হচ্ছে কিছু সেট অফ রুলস, রেগুলেশন, স্ট্যান্ডার্ড, যেটা আমাদেরকে মেনে চলতে হবে। সেই সাথে কমপ্লায়েন্সের জন্য কি ধরনের বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো অলরেডি আমি এক্সপ্লেন করা শুরু করেছি। কমপ্লায়েন্স অফিসারে অ্যাকচুয়ালি কি কাজ করতে পারবে, এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
কি ধরনের কাজ করে থাকে সেই বিষয়গুলো এখানে আমরা বলার চেষ্টা করেছি। আপনি যদি দেখে থাকেন যে কমপ্লায়েন্স অফিসার অ্যাকচুয়ালি অনেক ধরনের কাজ করে একটি অর্গানাইজেশনে, সেটি ম্যানুফ্যাকচারিং হোক, দ্যাট মিনস ফ্যাক্টরি হোক, কিংবা একটি কর্পোরেট হাউস হোক। কমপ্লায়েন্স এবং এইচআর কিন্তু একে অপরের সাথে খুবই ইন্টার রিলেটেড। সো কমপ্লায়েন্সে অনেক কিছুই আপনাকে মানতে হবে, এইচআর কে ইনক্লুড করে। এইচআর কেও কিন্তু অনেক কিছু মানতে হবে, কমপ্লায়েন্স কে ইনক্লুড করে। তো কমপ্লায়েন্স অফিসার অ্যাকচুয়ালি ইজ এ মাল্টিটাস্কার, এবং সে কি ধরনের কাজ করে থাকে আপনি বুঝতে পারবেন এই পয়েন্টগুলো আমি যদি ডিসকাস করি। বেসিক্যালি ইনিশিয়ালি সে যখন কাজগুলো করে সেটা হচ্ছে কোম্পানির রেগুলেশনস এবং লস গুলো কোম্পানিতে ফুললি প্রিপেয়ার করা আছে কিনা, আহ, সেই জিনিসগুলো নিয়ে সে কাজ করে। এবং পয়েন্টগুলো দেখতে পাচ্ছি: ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড, অ্যাসেস দ্য ফিনান্সিয়াল রিস্ক। তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্যান্ডার্ড বলতে যে স্ট্যান্ডার্ড গুলো বর্তমানে একটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য প্রযোজ্য, গভর্নমেন্ট যেটা বলে দিয়েছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আপনার ক্লায়েন্ট যেটা চাচ্ছে সেই জিনিসগুলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। অ্যাক্সেস দ্য ফিনান্সিয়াল রিস্ক, আপনার এখানে কি ধরনের ফিনান্সিয়াল রিস্ক আছে যেটা আপনাকে অ্যাক্সেস করতে হবে। ডেভেলপ প্রোঅ্যাক্টিভ এন্ড রিঅ্যাক্টিভ প্ল্যান, অবশ্যই আপনাকে প্রোঅ্যাক্টিভ এবং রিঅ্যাক্টিভ প্ল্যান রাখতে হবে। প্রোঅ্যাক্টিভ প্ল্যান রাখতে হবে এই কারণে যে আপনি আপনার কি চেঞ্জেস আসছে, কি চ্যালেঞ্জেস আসছে সেটা সম্পর্কে আপনি জানবেন। এবং রিঅ্যাক্টিভ প্ল্যান হচ্ছে যে অবশ্যই সেই চ্যালেঞ্জ গুলোকে আপনি ফেস করার জন্য বর্তমান আপনার কোম্পানিতে যে জিনিসগুলো আছে, পলিসি স্ট্যান্ডার্ড, সেগুলি কমপ্লাই করছে কিনা সেই জিনিসগুলো আপনি অবশ্যই জানতে পারবেন এবং অবশ্যই জানতে পারবেন। তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে এখানে ইম্পর্টেন্ট। তো এই জিনিসগুলোতে আপনাদের অবশ্যই কাজ করতে হবে ফ্রম দ্য ইনিশিয়াল লেভেল। আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাচ্ছি। আমরা এখানে রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে, এবং রেসপন্সিবিলিটি গুলো পরের স্লাইডে আমাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট স্কিল নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। তো রেসপন্সিবিলিটি স্লাইডটাতে আমি চলে যাচ্ছি। এই স্লাইডের পরেই আমরা হয়তো কিছু প্রশ্ন, আমি অলরেডি আমাদের যারা অডিয়েন্স আছে, যারা এই লাইভ প্রোগ্রামটি দেখছে, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি জানাচ্ছি। সময় বের করে রমজান মাসে আপনারা এই লাইভ সেশনটি দেখছেন। আজ আশা করছি আপনাদের অবশ্যই এটি উপকারে আসবে, এবং যেই কোয়েশ্চেন গুলো আছে সেই কোয়েশ্চেন গুলো আমরা ওয়ান বাই ওয়ান নেওয়ার চেষ্টা করব, এবং চেষ্টা করব সবাইকে প্রপারলি ইনফরমেশন গুলো দেওয়ার জন্য, এবং সো দ্যাট সবাই সেশন শেষ করে কমপ্লায়েন্সের ব্যাপারে একটি বেসিক আইডিয়া তাদের মধ্যে নিয়ে যেতে পারে, সো দ্যাট এটা তাদেরকে পরবর্তীতে হেল্প করবে। তো অবশ্যই আমরা কোশ্চেন অনেক চলে আসছে, বেশ কিছু কোশ্চেন আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে। তো কোশ্চেনের বিষয়ে আমি একটু পরেই যাব। তো আমরা স্লাইড গুলো আপাতত ফোকাস করছি, তারপর অবশ্যই কোশ্চেনের দিকে যাব। তো পরবর্তীতে যে স্লাইডটি আছে, রেসপন্সিবিলিটি। তো প্রথমেই আমরা বলে দিয়েছি কমপ্লায়েন্স অফিসার কেন দরকার, কমপ্লায়েন্স বিষয়টি কি, সে কি ধরনের অ্যাকচুয়ালি কোম্পানিতে তার রোলটা কি থাকে। এখন আমি তার বেসিক ইম্পর্টেন্ট কিছু রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে আমি আলাপ করব। তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে বেশ কিছু রেসপন্সিবিলিটির ব্যাপারে বলে দেওয়া হয়েছে। সো আমি সেই জিনিসগুলি আপনাকে এখানে হাইলাইট করছি। প্রথম পয়েন্টে যদি আপনি দেখেন, ইমপ্লিমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজ অ্যান্ড ইফেক্টিভ লিগাল কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রাম। আপনার অবশ্যই আপনার কোম্পানিতে আশা করব আগের থেকেই একটা প্রপার কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রাম আছে, যেটা ইমপ্লিমেন্ট করা আছে, এবং আপনাকে সেই জিনিসটাকে ইফেক্টিভলি রান করতে হবে। যদি না থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ইনিশিয়ালি আপনাকে প্রপারলি সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। এবং কি কি রিকোয়ারমেন্ট আছে একটা কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রাম লিগালি প্রপারলি রান করতে গেলে একটা অর্গানাইজেশন, সেই জিনিসগুলো অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে। এবং পরবর্তী পয়েন্ট যদি আমরা চলে যাই, ডেভেলপ এন্ড রিভিউ কোম্পানি পলিসি। আপনি যখন একটি কোম্পানিতে চলে আসবেন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই সে কোম্পানির আগে থেকে আশা করব কিছু স্ট্যান্ডার্ডাইজ পলিসিস থাকবে। তো আপনি পলিসিস গুলো প্রথমে রিভিউ করবেন, যে কোম্পানির পলিসি গুলো আসলে কতটুকু ইফেক্টিভ কারেন্ট প্রেজেন্ট মার্কেটের জন্য। যদি মনে হয় ইজ মোরলেস ভেরি মাচ স্ট্যান্ডার্ডাইজ, আপনি সেগুলো নিয়ে কাজ করতে পারেন। অথবা আপনার যদি প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স থেকে থাকে, আহ, সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই সেই পলিসিস গুলো আরেকটু স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা যায় কিভাবে, সেই পলিসিস গুলো কিভাবে রিভিউ করে আর একটু বেটার করা যায় সেক্ষেত্রে কাজ করতে পারেন।
দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে অ্যাডভাইস দ্য ম্যানেজমেন্ট অন দ্য কোম্পানিজ কমপ্লায়েন্স উইথ লজ এন্ড রেগুলেশনস থ্রু ডিটেইল রিপোর্টস। তো আপনি অবশ্যই আপনার কোম্পানিকে প্রতিনিয়ত অ্যাডভাইস করবেন যে বর্তমানে লজ এন্ড রেগুলেশন গুলো কি কি আছে, এবং আপনি যে রিপোর্টিং করবেন সেই রিপোর্টিং এর মধ্যে অবশ্যই এই জিনিসগুলো কমপ্লিটলি থাকতে হবে। পরবর্তী পয়েন্ট হচ্ছে ক্রিয়েট অ্যান্ড ম্যানেজ ইফেক্টিভ অ্যাকশন প্ল্যানস ইন ইন্সপায়ার in response to the audit, discover and compliance violation. অবশ্যই আপনাকে একটা প্ল্যান অফ অ্যাকশন থাকতে হবে যখন আপনার এখানে অডিট হবে। আমরা এটা নিয়ে আলাপ করব। অডিটে অবশ্যই আপনাকে এই জিনিসগুলো ফেস করতে হয় যে আপনার ক্যালকুলেশন প্ল্যান কি, কি প্ল্যান অফ অ্যাকশন নিয়ে আপনি আগাচ্ছেন, কিভাবে কাজ করবেন। তার পরবর্তীতে যে পয়েন্টটি আছে, রেগুলারলি অডিট কোম্পানি প্রসিডিউর, পলিসিস, ডকুমেন্টস এন্ড আইডেন্টিফাই পসিবল উইকনেস অর রিস্ক। যেটা আগেই বলেছি যে আপনি আপনার কোম্পানিতে আপনার একটা ইন্টারনাল অডিট টিম ডেভেলপ করতে পারেন, যার মাধ্যমে আপনি আপনার কোম্পানির প্রসিডিউর, পলিসিস এবং অন্যান্য যে ডকুমেন্ট গুলো আছে সেগুলি প্রপারলি ভেরিফাই করবেন। সেই জিনিসগুলো প্রপারলি দেখবেন যে সেগুলিতে কোনো উইকনেস আছে কিনা, অর্থাৎ সেগুলি স্ট্যান্ডার্ডাইজ কিনা, এবং সেখানে রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো কি কি সেগুলি আপনি অ্যাসেস করবেন। পরবর্তী যে পয়েন্টটি রয়েছে যে অ্যাসেস কোম্পানি অপারেশনস টু ডিটারমাইন কমপ্লায়েন্স রিস্ক। অবশ্যই অপারেশনের কোথায় কি রিস্ক গুলো আছে, যেটাকে আমরা এক কথায় বলে থাকি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট। তো অবশ্যই আপনাকে সেই রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের দিকে ফোকাস দিতে হবে, সো দ্যাট আপনি অবশ্যই সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারেন। তার পরবর্তীতে হচ্ছে এনশিওর অল এমপ্লয়িজ আর এডুকেটেড অন দ্য লেটেস্ট রেগুলেশন এন্ড প্রসেসেস। অবশ্যই যেটা আমি একটু আগে আলোচনা করেছিলাম যে কমিউনিকেশন স্টিয়ারিং হ্যাজ টু বি ভেরি মাচ ক্লিয়ার উইথ অল ইউর এমপ্লয়িজ। সো অবশ্যই আপনার এমপ্লয়িজ গুলোকে সবাইকে এই লেটেস্ট রেগুলেশনস প্রসেস গুলো সম্পর্কে অ্যাওয়ার করতে হবে। এবং সর্বশেষ যে পয়েন্টটি হচ্ছে রিজলভ এমপ্লয়িজ কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য লিগাল কমপ্লায়েন্স। অনেক সময় অনেক বিষয় নিয়ে আমাদের জেনারেল যারা এমপ্লয়িজ আছেন তাদের এত হয়তো ডিপ নলেজ থাকে না। তো তাদের আসলে কনসার্ন থাকে যে কি হলে কি হবে। তো আপনি যদি টাইম টু টাইম তাদের সাথে সিট আউট করেন, বুঝবেন, শেয়ার করেন, তাহলে অবশ্যই তাদের মধ্যে এই জিনিসটা কাজ করবে। সো অলরেডি আমরা রেসপন্সিবিলিটি সম্পর্কে জেনে গেছি, এবং আমরা এখন কিছু কিছু কোয়েশ্চেন নিব তার পরবর্তী স্লাইড শুরু করার আগে। তো প্রথমেই দেখছি যিনি প্রথম থেকে রয়েছেন, মোহাম্মদ এনামুর রহিম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আশা করি আপনি ভালো আছেন। দেন সাবরিনা নুসরাত, হ্যালো স্যার। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি নুসরাত আপনি ভালো আছেন। মোহাম্মদ এনামুর রহিম, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, ভালো আছেন আশা করি। ফয়সাল আহমেদ, hello, hello, how are you? I hope you're fine. Fazia Muntahin Haidri, hello sir, hello, আশা করি ভালো আছেন। তো সবার কাছ থেকে আসলে ইনিশিয়ালি আমি অনেক বেশি গ্রিটিং পেয়েছি, আমি ভেরি হ্যাপি। অনেকেই আছেন এখানে, আহ, পূজা রয়, আমিন খান, দেন শফিকুল ইসলাম হীরা, দেন অনেকেই, নিতু আমিন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। সাবরিনা হক, হাই স্যার, হ্যালো। তার পরবর্তীতে দেখতে পাচ্ছি আছে সঞ্জিদা ইসলাম, আসসালামু আলাইকুম স্যার। সঞ্জিদা ইডেন মহিলা কলেজে পড়াশোনা করছে। তারপর রয়েছে জান্নাত বিনতে জাহিদ, হাই স্যার, হ্যালো। তো আসলে অনেক ধরনের গ্রিটিংস এখানে আছে, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। অনেকেই অনেক গ্রিটিংস এখানে দিচ্ছেন। আশা করি সেশনটা আপনারা এনজয় করছেন, এবং আপনাদের কোশ্চেন গুলো আমি এক্সপেক্ট করবো যে আপনাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে ডেফিনেটলি আমাকে আস্ক করতে পারেন, আমি চেষ্টা করবো আপনার সাথে শেয়ার করার। আহ, আমরা পরবর্তীতে চলে যাচ্ছি। এখান থেকে আমরা অনেক ধরনের রেসপন্স পাচ্ছি, অনেক গ্রিটিংস। সো
আরো কিছু আমি একটু নাম বলে দিই, কারণ অনেকে রেসপন্স করছেন। কাজী নাঈম হাসান, তার পরবর্তীতে পেয়েছি মাসুদ পারভেজ, তারপরে রয়েছে শারমিন শিলা, আসসালামু আলাইকুম। তো এই ধরনের অনেক গ্রিটিংস আমরা পাচ্ছি। তো আশা করছি সামনের দিকে বেশ কিছু কোশ্চেন আমরা পাবো। অলরেডি অনেক ধরনের গ্রিটিংস আমাদের কাছে চলে এসছে এবং অনেকেই হ্যালো জানাচ্ছে, অনেকেই সালাম জানাচ্ছে। তো আশা করি আপনাদের স্পেসিফিক যদি কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই আহ, আমাকে করবেন এবং আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে সেই অনুযায়ী অ্যান্সার করার জন্য। তো জাস্ট আমাদের সেশনটা শুরু হয়েছে, তো আশা করি আপনারা দেখতে থাকেন, অবশ্যই আরো কিছু জানতে পারবেন। যেমন শফিকুল ইসলাম হীরা, 7 এলিমেন্টস অফ কমপ্লেক্স প্রোগ্রাম, যেটা আমি অলরেডি শেয়ার করেছি কি ধরনের এলিমেন্টস থাকা উচিত একটা কমপ্লেক্স প্রোগ্রামে। আশা করি আপনি সেটি দেখেছেন। আহ, তার পরবর্তীতে মিস্টার থ্যাংক ইউ ফর এক্সপ্লেনিং দিস টপিক স্যার, ইট ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর মি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। আই হোপ সামনে আরো ভালো ভালো কিছু স্লাইড আসছে, আশা করি আপনি পুরো সেশনটি দেখবেন এবং আপনার নলেজটি আপনি এনহ্যান্স করবেন। অনেকেই আছেন এখানে, তো অনেকেই আছেন। শফিকুল ইসলাম হীরা, প্রোঅ্যাক্টিভ প্ল্যান বলেছি, প্রোঅ্যাক্টিভ প্ল্যান ইন অ্যাডভান্স প্ল্যান, যে প্ল্যানটি আপনি করতে পারেন যেটার মাধ্যমে আপনি আপকামিং চ্যালেঞ্জের সম্পর্কে আগে থেকে নিজেকে প্রিপেয়ার রাখতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারেন। তো অবশ্যই আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে হয়তোবা সেশন শেষেও করতে পারেন, আমি অলওয়েজ ওয়েলকাম করব আপনাদেরকে। তো আমি স্লাইড গুলোতে চলে যাচ্ছি, পরবর্তী যে স্লাইডটি রয়েছে আমার কাছে। ইম্পর্টেন্ট স্কিল ফর কমপ্লেন্স অফিসার, খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আপনারা আহ, দেখতে পাচ্ছেন যে ইম্পর্টেন্ট কিছু স্কিল থাকবেন একজন কমপ্লেন্স অফিসারের জন্য। তো সেক্ষেত্রে সেটা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট এবং কি কি জিনিসের দিকে কি স্কিলের দিকে তাকে ফোকাস করতে হবে, তো সেটা অবশ্যই আপনারা জেনে যাবেন। সো লেটস স্টার্ট। ইম্পর্টেন্ট স্কিল ফর কমপ্লেন্স অফিসার, আপনারা হয়তো বা, আমার মনে হয় এখানে একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে যার ফলে হয়তো স্লাইডটি আসছে না। আপনারা যদি স্লাইডটি দেখতে পান কাইন্ডলি আমাকে একটু রেসপন্স করবেন ইয়েস বলে, যে ইম্পর্টেন্ট স্কিল ফর কমপ্লেন্স অফিসার স্লাইডটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দেখা যাচ্ছে স্লাইডটি কি ইম্পর্টেন্ট স্কিল ফর কমপ্লেন্স অফিসার। ওকে, দেখা যাচ্ছে না তাহলে। অলরেডি রেসপন্স করেছে, বাট একজন রেসপন্স করেছেন আমাদের হাসিবুল শুভ, দেখা যাচ্ছে। আহ, অন্যদের রেসপন্সটা চাচ্ছি। এখন কি দেখা যাচ্ছে? কাইন্ডলি একটু রেসপন্স করবেন।
কিছুটা প্রবলেম হচ্ছে এখানে। একটু সময় চেয়েছি, দুঃখিত। ঠিক আছে, আমার মনে হয় কিছুটা প্রবলেম আছে। তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব সেটাকে সলভ করার জন্য। তো যে বিষয়টাতে আমি আলাপ করছিলাম আপনাদের সাথে, যে ইম্পর্টেন্ট স্কিলস থাকবে, সেটা রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট থাকবে, কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট থাকবে, ইন্টিগ্রিটি থাকবে, কিপ আপডেটেড থাকবে, ইন্টারপ্রেট ডেটা, ডিটেল ওরিয়েন্টেড কমিউনিকেশন, প্রবলেম সলভিং। তো বেশ কিছু আমি পয়েন্ট আপনাদেরকে এখানে অলরেডি বলে দিয়েছি। তো সেই পয়েন্টগুলো অবশ্যই আপনাদেরকে ফোকাস করতে হবে। আহ, যেমন রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট। তো রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে আমরা যদি বলতে চাই, রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট একটা কোম্পানির জন্য অবশ্যই অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। কারণ যদি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট না থাকে একটি কোম্পানিতে, তাহলে আপনি কখনোই বুঝতে পারবেন না যে আসলে কি সমস্যাগুলো হয়ে থাকে। আমার মনে হয় যে হচ্ছে যে এখন মনে হয় স্লাইডটি দেখা যাচ্ছে, যদি আমাকে একটু রেসপন্স করেন। ওকে, মোহাম্মদ রকিবুল হাসান, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখন পারফেক্টলি বোঝা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। তো থ্যাংক ইউ রাকিবুল। আচ্ছা, আমরা যেই পয়েন্ট গুলো নিয়ে আলাপ করছিলাম, রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, যেটা বলে ফেললাম যে অবশ্যই রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে আপনাকে, বিকজ if you can't identify the risks in your company, then how can you will be solved and update your company or your organization according to that. So risk assessment is very important. Then conflict management is very important for organization. কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে আপনার ইন্টারনাল কোনো যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে সেই জিনিসগুলোতে কাজ করতে হবে, বোথ ফ্রম দ্য এমপ্লয়ার সাইড অ্যান্ড ফ্রম দ্য এমপ্লয়ি সাইড। দেন ইন্টিগ্রিটি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। একটি অর্গানাইজেশনে কিছু বেসিক নর্মস, বেসিক স্ট্যান্ডার্ড রেগুলেশন থাকবে, এবং আপনাকে অনেস্টলি এবং প্রপারলি সেই জিনিসগুলো মেনে চলতে হবে। প্রত্যেকটা বিষয় সম্পর্কে আপনাকে আপডেট রাখতে হবে, এটা পরবর্তী পয়েন্ট। ইন্টারপ্রেট ডেটা, অনেক বিষয় আছে যেগুলো হয়তো কোম্পানির যারা ওনার আছেন, আহ, যারা হয়তো প্রপারলি বুঝবেন না। তো আপনাকে প্রত্যেকটা ডেটা, প্রত্যেকটা ইনফরমেশন আপনাকে প্রপারলি ইন্টারপ্রেট করতে হবে, আপনার এই ওনারের জন্য, আপনার এমপ্লয়িজ এর জন্য। ডিটেল ওরিয়েন্টেড, প্রত্যেকটি বিষয়ে আপনাকে ডিটেইল ওয়ার্ক করতে হবে, সো দ্যাট সবাই এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জেনে যায়। Then communications is very important from a company's point of view, that you need to be very communicative with your owners, with your employees, so that everyone understand what you are trying to say, what you are trying to share with them, your policies, your standard, what are the rules and regulations. So you need to be very clear regarding your communications. Problem solving is a very, very important skill. প্রবলেম সলভিং অ্যাটিটিউড থাকতে হবে। যে কোনো একটি প্রবলেম আসলে আপনাকে অবশ্যই সেটার প্রোস এন্ড কনস গুলো ফাইন্ড আউট করে সেই প্রবলেমটিকে সলভ করতে হবে। তো আসলে অনেকগুলো রেসপন্স পেয়ে গিয়েছি, ইয়েস 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 ইয়েস। তাসফিয়া বিনতে ফারুক, ইয়েস ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মোহাম্মদ রিয়াদ, ইয়েস। সো অলরেডি আমি অনেকগুলো ইয়েস পেয়ে গিয়েছি। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর রেসপন্স। আমি আশা করব যে আপনারা দেখতে থাকুন বিষয়গুলো, আহ, সেই জিনিসগুলো নিয়ে অবশ্যই আমাকে প্রশ্ন করবেন, এবং আমি চেষ্টা করব প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, ফ্রম মাই এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড নলেজ। তো আমরা চলে যাই পরবর্তী স্লাইডটিতে। তো পরবর্তী স্লাইডে আমরা যেটা দেখতে পারবো, যেখানে রয়েছে যে আপনার
এই নর্মাল যে স্কিলগুলো আমরা বললাম আপনার কাজ করার ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো লাগবে, এর বাইরে আপনার কিছু কোইন্টেনশিয়াল পার্সোনালিটি অফ এ কোম্পানি সাকসেস, কিছু আদার স্কিলস আপনার দরকার। এটা আপনার পার্সোনালিটিকে ডেভেলপ করবে এবং আপনাকে আরেকটু বেটার প্রফেশনাল হিসেবে গড়ে তুলবে। তো সেটা কিভাবে? যেমন যদি আমি এখানে দেখি যে পয়েন্টগুলো নিয়ে আমরা আলাপ করছি, তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ইথিক্যাল অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি, ফেয়ার অ্যান্ড মডেস্ট, এবং এক্সপার্টাইজ, প্রোঅ্যাক্টিভ, charismatic or charisma, intelligent and willing to keep learning, and transparency. ইথিক্যাল অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি আমি আগে বলেছিলাম। ইন্টিগ্রিটির পার্টটা, ইথিক্যালি আপনাকে অবশ্যই বায়াসড হওয়া যাবে না, আপনাকে অবশ্যই ইথিক্যালি আপনাকে রাইট হতে হবে। হোয়াট এভার ডিসিশন ইউ আর টেকিং, ইউ নিড টু বি ইথিক্যালি রাইট, সো দ্যাট কেউ আপনার কোনো ডিসিশনে ডিপ্রাইভ না হয়। হয়তোবা আপনি ওনারের বেনিফিটের কথা বলছেন, কিংবা আপনি এমপ্লয়ীদের সাইড থেকে কথা বলছেন, আপনাকে অবশ্যই দুইটি বিষয়কে অবশ্যই আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে। তো আপনাকে ইথিক্যালি রাইট হতে হবে, কলপ হওয়া যাবে না। ফেয়ার এবং মডেস্ট কোয়াইট সিমিলার, আপনাকে প্রত্যেকটা ডিসিশন মেকিং এ ফেয়ার হতে হবে, এবং প্রত্যেকটা ডিসিশন আপনি যদি মনে করেন ইজ রাইট, আপনাকে স্টিক থাকতে হবে। এক্সপার্টাইজ, আপনি যে বিষয় নিয়ে কাজ করবেন সেই বিষয়ে আপনাকে যথেষ্ট নলেজ গ্যাদার করতে হবে, সো দ্যাট আপনি একটা প্রপার ডিসিশন, একটা ফেয়ার ডিসিশন ইথিক্যালি দিতে পারেন। প্রোঅ্যাক্টিভ, অলরেডি আপনাকে বলা হয়েছে প্রোঅ্যাক্টিভনেসটা কি বিষয়। প্রোঅ্যাক্টিভনেস থাকতে হবে আপনাকে, প্রত্যেকটা বিষয়ে আপনাকে ইন অ্যাডভান্স নিজেকে আপডেট রাখতে হবে, ইন অ্যাডভান্স আপনাকে কাজ করতে হবে, সো দ্যাট যে কোনো প্রতিকূল অবস্থায় আপনি যাতে প্রপারলি কাজ করতে পারেন। ক্যারিজমা, বা আমরা বলে থাকি যে ক্যারিজমেটিক ক্যারেক্টারিস্টিক, সেক্ষেত্রে ক্যারিজমেটিক ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে আপনাকে একে অপরের সাথে মিশে যেতে হবে, আপনার এমন কিছু পার্সোনালিটি ডেভেলপ করতে হবে যাতে আপনাকে অন্য আপনার যারা কলিগ রয়েছে তারা যাতে আপনাকে দেখে এবং আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয় পজিটিভলি, যে না ওনার মধ্যে অনেক পজিটিভ বিষয় আছে। পজিটিভ ভাইব ক্রিয়েট করাই হচ্ছে ক্যারিসমেটিক বা ক্যারিজমা আমরা যেটা বলে থাকি। ইন্টেলিজেন্ট, অবশ্যই ইন্টেলিজেন্ট না হলে কেন আপনি জব করবেন, আপনাকে কোয়াইট স্মার্ট হতে হবে বর্তমান যুগে কাজ করতে গেলে, এবং আপনার স্মার্টনেসটাই হবে আপনার নলেজ এবং সবকিছু মিলিয়ে। সো অবশ্যই সেই জিনিসগুলোতে ফোকাস দিতে হবে। উইলিং টু কিপ লার্নিং, অবশ্যই আপনাকে লার্নিং এর দিকে খেয়াল দিতে হবে। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জিনিস আসছে, সব জিনিস আপনি গ্র্যাজুয়ালি যাতে লার্ন করতে পারেন সেই জিনিসগুলো অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে, সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। তার পরবর্তীতে ট্রান্সপারেন্সি, অবশ্যই ট্রান্সপারেন্ট থাকতে হবে। যে কোনো ডিসিশনের ক্ষেত্রে, যে কোনো কিছু ইমপ্লিমেন্টের ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ট্রান্সপারেন্ট হতে হবে। ইন দ্য মিন টাইম আমার মনে হয় আমাদের কাছে বেশ কিছু প্রশ্ন চলে এসছে। তো আমি প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে যদি একটু আপনাদেরকে হাইলাইট করি, একটু দেখে নিচ্ছি কারা কারা প্রশ্ন করেছেন। অনেক ধরনের কোশ্চেন আমি এখানে পাচ্ছি। তো দেখে নিচ্ছি। ওকে, কোশ্চেন গুলো একটু দেখে সময় নিচ্ছি, ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ছিল। করেছি।
অনেকগুলো প্রশ্ন আছে, বাট যে কোশ্চেনটা ঠিক আছে আমি পেয়ে গেছি একটি কোশ্চেন। হাউ ইন্টিগ্রিটি ইনফ্লুয়েন্স ইন অর্গানাইজেশন? অবশ্যই অনেক বড় একটা রোল প্লে করে ইন্টিগ্রিটি। আপনি যদি মনে করেন ইন্টিগ্রিটি মিনিংটা কি, অনেস্টি, আপনার কোম্পানিতে যারা কাজ করবে তারা যদি বাই নেচার অনেস্ট না হয়, তাহলে কোম্পানি তারা কিভাবে, তাদের কাছ থেকে কোম্পানি কিভাবে বেনিফিটেড হবে? তো আপনার ইন্ডিভিজুয়াল পার্সোনালিটিতে যদি ইন্টিগ্রিটির অভাব থাকে, তাহলে অবশ্যই সেটা কোম্পানির জন্য খুব বেশি পরিমাণে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলবে। এবং এবং সেই ব্যক্তিটি যদি আপনার কমপ্লায়েন্স ম্যানেজার, কমপ্লায়েন্স অফিসার অথবা আপনার অন্য ইম্পর্টেন্ট কোনো পজিশন হোল্ড করে রাখে, তাহলে অবশ্যই সেটার ইম্প্যাক্টটা অনেক বাজে আকারে হবে। তো অবশ্যই ইন্টিগ্রিটি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যেটা আপনি অলরেডি আমি এক্সপ্লেন করলাম। ইন্টিগ্রিটির দিকে ফোকাস আপনাকে দিতে হবে। ওকে, তার পরবর্তীতে আবির হাসান খান, ক্যান ইউ প্লিজ ইভ্যালুয়েট দ্য কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট? অবশ্যই আবির, খুবই সুন্দর একটি প্রশ্ন। কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট আপনি কিভাবে এটাকে ইভ্যালুয়েট করবেন? তো আমি আগেই বলেছিলাম যে কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে প্রত্যেকটি কমপ্লেন্স অফিসার বলেন বা সবারই একটি ভালো আইডিয়া থাকতে হবে। কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট বলতে আমরা যেটা এখন বুঝছি যে ডিসিশন মেকিং এবং কিভাবে ডিসিশনটাকে হ্যান্ডেল করবেন, এবং বিভিন্ন সার্কামস্ট্যান্সেসে কিভাবে আপনি এটাকে এনকাউন্টার করবেন, এবং কিভাবে এক্সপ্লেইন করবেন, ডিপেন্ড করবেন আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ, সেই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করা হচ্ছে আপনার কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট। এবং অবশ্যই একজন কমপ্লেন্স যিনি ইনচার্জ আছেন, তাকে কনফিডেন্স এবং রিয়ালাইন্স থাকতে হবে তার উপর। এবং উনি যখন এই ধরনের কোনো টাফ সিচুয়েশন ফেস করবেন, কোনো ইন্টারনাল হোক কিংবা এক্সটার্নাল এজেন্সি সাথে যখন এই ধরনের কোনো টাফ সিচুয়েশন ফেস করবেন, সেক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই খুব প্রোঅ্যাক্টিভলি কাজ করতে হবে এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর তাকে কনফিডেন্টলি ডিল করতে হবে। এবং সেই এক্সটার্নাল এবং ইন্টারনাল যে এজেন্সি হোক, সেটা ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন হোক, তার ডিসিশন মেকিং এ তাকে পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে। দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট। সো আপনার যদি এনাফ নলেজ না থাকে, তাহলে আপনার ডিসিশন মেকিং এ আপনি কিন্তু ফার্ম হতে পারবেন না বা স্ট্রং হতে পারবেন না। কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ লাইক দ্যাট। সো আই থিঙ্ক আবির খান, আপনাকে আমি কিছুটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি বিষয়টি সম্পর্কে। ওকে, পরের কোশ্চেনটিতে চলে যাচ্ছি। স্যার, রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে কমপ্লেন্স অফিসারকে কোন কোন বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে? আহ, খুবই সুন্দর একটি প্রশ্ন। আহ, কোন কোন বিষয়ের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে? তো বেসিক্যালি রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার কোম্পানি এট প্রেজেন্ট যে পলিসি প্রসিডিউর গুলো আছে, এবং সেই পলিসি প্রসিডিউর গুলো আপনি কিভাবে কোম্পানি ইমপ্লিমেন্ট করেছে, এবং কোন কোন জায়গাতে আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে রিস্ক ফ্যাক্টরটা এখনো রয়েছে, এবং সেই রিস্ক ফ্যাক্টর অনুযায়ী আহ, আপনি কোম্পানিতে কাজ করছেন, এবং সেই রিস্ক ফ্যাক্টরটাকে আপনাকে হাইলাইট করতে হবে। এবং সেই রিস্ক ফ্যাক্টরে অবশ্যই আপনি কাজ করবেন এবং রিস্ক ফ্যাক্টর গুলোকে আইডেন্টিফাই করবেন, এবং সেই অনুযায়ী সেটার উপর একটা ক্যালকুলেশন প্ল্যান আপনি রেডি করবেন, কোম্পানিকে প্রেজেন্ট করবেন অ্যাজ এ রিপোর্ট আকারে, সো দ্যাট আপনি জানতে পারেন যে এই প্রসেসে কিংবা এই পজিশনে এই ধরনের রিস্ক গুলো আছে। সেই রিস্ক গুলোকে আপনি কিভাবে মিটিগেট করবেন বা কিভাবে আপনি সেই রিস্ক গুলোকে মিনিমাইজ করবেন, সেটাই হচ্ছে মেইন বিষয়। তো আপনাকে অবশ্যই আগে গো থ্রু করতে হবে আপনার কারেন্ট পলিসি এবং স্ট্যান্ডার্ডাইজ যে বিষয়গুলো কোম্পানিতে রয়েছে, এবং প্রত্যেকটি বিষয় ইন ডিটেলস যে আপনাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। কারণ আমরা রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট সাধারণত করে থাকি ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ করতে পারি, প্রসেসের উপর করতে পারি। তো এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আপনার কমপ্লিট ধারণা থাকতে হবে, সো দ্যাট আপনি রিস্ক অ্যাসেসমেন্টটা প্রপারলি করতে পারেন। এবং অবশ্যই রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করার পর সেটাকে মনিটরিং এর ব্যবস্থা করতে হবে, সো দ্যাট আপনি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট সম্পর্কে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারেন বা জানতে পারেন। ওকে,
So I think বাকি কোশ্চেনগুলো অলমোস্ট relevant. Nadeem Hussain, right sir, thank you. So মোটামুটি বাকি যে কোশ্চেন গুলো ছিল মোরলেস রেলিভেন্ট, আমি অলরেডি সেটা বলেছি। সাইদুর রহমান আমার খুব কাছের বন্ধু, আমরা একসাথে পড়াশোনা করেছি অনেক বছর। সে এখন সাপ্লাই চেইন স্পেশালিস্ট হিসেবে কাজ করছে এটি কোম্পানিতে। ভেরি ইনফরমেটিভ ডিসকাশন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ঠিক আছে, আমরা সেশনে চলে যাচ্ছি। তো আমার মনে হয় ওকে, তো আমরা আদার যে পার্সোনাল কোয়ালিটিস গুলো প্রয়োজন আছে সেগুলো নিয়ে অলরেডি ডিসকাস করে ফেলেছি। সো আমরা এখন যে বিষয় নিয়ে আহ, আলাপ করব সেই বিষয়গুলো হচ্ছে এসেনশিয়াল এলিমেন্ট ফর কর্পোরেট কমপ্লায়েন্স। উসমত নূর, প্রিয়াঙ্কা, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, আমরা আরো কিছু কোশ্চেন আসছে, আমরা অবশ্যই সেইগুলো নিয়ে কাজ করব। কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট বিষয় আছে, আমি শেয়ার করবো অবশ্যই। তো আমি বলেছি কমপ্লায়েন্সটা কিন্তু শুধুমাত্র আমরা চিন্তা করে থাকি যে ম্যানুফ্যাকচারিং যে ইউনিট গুলো থেকে থাকে সেগুলোতেই কাজ করে। বাট নট অনলি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট, আপনি কর্পোরেট লাইফে বলেন কিংবা কর্পোরেট সেক্টরে বলেন, অ্যাজ ওয়েল এজ আপনি গার্মেন্টস সেক্টর আছে আমাদের, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমি ওখানে কাজ করছি। অন্যান্য সেক্টর, সব সেক্টরে কিন্তু কমপ্লায়েন্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো অলরেডি আমি এক্সপ্লেন করেছি কমপ্লায়েন্স এর গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো, কি বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করা হচ্ছে এবং আহ, কোন কোন দিকে ফোকাস করতে হবে। তো এখন আমি কর্পোরেট কমপ্লায়েন্সে একটু ডিফারেন্ট, সেখানে কোন কোন বিষয়ের দিকে আপনাকে ফোকাস দিতে হবে সেই জিনিসগুলোই বলছি। প্রথমত লিডারশিপ কমপ্লায়েন্স। আপনি কর্পোরেট কমপ্লায়েন্সে যখন কাজ করবেন আপনি নিশ্চয়ই একটি পজিশনে কাজ করবেন, সেখানে আপনার একটা লিডার কোয়ালিটি থাকতে হবে যার মাধ্যমে আপনি অবশ্যই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল হবেন এবং আপনি কাজ করতে পারেন, ডিসিশন নিতে পারেন, প্রপার ওয়েটা শো করতে পারেন আপনার জুনিয়র যারা আছে, আপনার কলিগ যারা আছে, এবং প্রত্যেকটি বিষয় প্রপারলি এক্সপ্লেইন করতে পারা। যে কোনো ক্রাইসিস সিচুয়েশনে আপনি যাতে অ্যাজ এ লিডার হিসাবে কোম্পানিকে সাপোর্ট দিতে পারেন, সেই জিনিসগুলোতে ফোকাস করাটাই হচ্ছে আসলে লিডারশিপ। তো সেজন্য সবাইকে প্রপারলি প্রিপেয়ার থাকতে হবে। আহ, পরবর্তী হচ্ছে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট। রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নিয়ে অলরেডি কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলে দিয়েছি। তো সেক্ষেত্রে যেটা বলবো, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট। প্রসেস হোক, ডিপার্টমেন্ট হোক, কোথায় আপনি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট করতে চাচ্ছেন সেটা ইম্পর্টেন্ট। পরবর্তীতে হচ্ছে আপনার পলিসিস অ্যান্ড প্রসিডিওর। অলরেডি ডিসকাস করেছি যে কোম্পানিতে পলিসি প্রসিডিওরস গুলো আহ, অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে, সেগুলি প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য যথেষ্ট কেপেবল আপনাকে হতে হবে, নলেজ গ্যাদার করতে হবে, সো দ্যাট আপনি এই জিনিসগুলি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন। পরবর্তীতে আমি যদি বলি স্ট্যান্ডার্ডস এবং কন্ট্রোল। স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোলস, অবশ্যই যে পলিসি গুলো আপনি ইমপ্লিমেন্ট করেছেন সে অবশ্যই সে পলিসি গুলো আপনাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে প্রপারলি, সেগুলি স্ট্যান্ডার্ডাইজ করতে হবে, অ্যাজ ওয়েল এজ কন্ট্রোল করতে হবে। পরবর্তীতে ট্রেনিং এবং কমিউনিকেশনস। ট্রেনিং এবং কমিউনিকেশনস, প্রপারলি এমপ্লয়ীদেরকে ট্রেন্ড আপ করা এবং তাদের সাথে ডেইলি বেসিসে কিছু কমিউনিকেশন থাকে, উইকলি বেসিসে থাকে এবং মান্থলি বেসিসে থাকবে, সেই জিনিসগুলো নিয়ে অবশ্যই কাজ করা এবং সো দ্যাট সবাই সবকিছু সম্পর্কে অ্যাওয়্যার থাকে। পরবর্তীতে যে পয়েন্ট হচ্ছে যেটা হচ্ছে ওভারসাইট এন্ড রিপোর্টিং। অবশ্যই আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কোন কোন বিষয়গুলো প্রবলেমেটিক, কোন কোন বিষয়গুলোতে আপনার কাজ করতে হবে এবং সেটা প্রপারলি রিপোর্টিং এর আওতায় এনে আপনাকে আপনার ম্যানেজমেন্টের সাথে অবশ্যই শেয়ার করতে হবে। তার পরবর্তীতে যে লাস্ট যে পয়েন্টটা, ট্রান্সপারেন্সি। সিমিলারলি ট্রান্সপারেন্টলি কাজ করতে হবে সো দ্যাট আপনার কোম্পানি অবশ্যই এই বিষয়টি সম্পর্কে অ্যাওয়্যার থাকে এবং আপনি ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে যাতে আপনার ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল কমিউনিকেশন গুলো করতে পারেন। সো দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য এসেনশিয়াল এলিমেন্টস ফর দ্য কমপ্লায়েন্স। এবার আমরা একটা চার্ট শেয়ার করব, খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি চার্ট। আই থিঙ্ক আপনারা সবাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এই চার্ট থেকে আপনারা কিন্তু কমপ্লিটলি একটা ক্লিয়ার ওভারভিউ পেয়ে যাবেন যে কমপ্লায়েন্স আসলে কতগুলো জায়গাতে কাজ করে থাকে। আপনি যদি উপরের দিকে দেখেন,
তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন গভর্নেন্স, রিস্ক এবং কমপ্লায়েন্স। তো গভর্নেন্স এর আন্ডারে আমরা অনেকগুলো পয়েন্ট দিয়েছি, লস, তারপরে আপনার রেগুলেশন, আইএসও স্ট্যান্ডার্ড গুলো নিয়ে কথা বলেছি, দেন পলিসিজ এর কথা বলেছি, অর্গানাইজেশন পলিসি থাকতে পারে, ইনফরমেশন টেকনোলজি থাকতে পারে, ইনফরমেশন সিকিউরিটি থাকতে পারে, দেন কন্ট্রাক্ট এন্ড কমিটস সেগুলো নিয়ে কথা বলেছি, প্রসেস এন্ড প্রসিডিওর নিয়ে কথা বলেছি, এন্ড কন্ট্রোল কিভাবে কন্ট্রোল করবেন, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ, ফিজিক্যাল, টেকনিক্যাল। এবং আমরা যদি কমপ্লায়েন্স এর আন্ডারে যাই সেখানে আমরা মনিটর রেখেছি, সেলফ অ্যাসেসমেন্ট রেখেছি, এক্সটার্নাল অডিট রেখেছি, রিপোর্টিং রেখেছি। আপনি যদি ওভারঅল একটা সার্কেলের দিকে তাকান, কমপ্লায়েন্স হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট বা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। এটা কন্টিনিউয়াসলি আপনার অর্গানাইজেশন রান করবে এবং কোম্পানি পলিসি স্ট্যান্ডার্ড রেগুলেশনকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করার জন্য বা ইমপ্রুভ করার জন্য কন্টিনিউয়াসলি কাজ করে যাবে। তো এই গ্রাফটা থেকে আমরা অনেক কিছু সম্পর্কে ক্লিয়ার একটা ধারণা পেয়ে গেছি। তো আই হোপ এটা অনেকটাই আপনাদের কাছে ক্লিয়ার। আমরা পরবর্তীতে যাব, তার আগে আমরা কিছু প্রশ্ন নিয়ে নিই। কিছু প্রশ্ন আমাদের কাছে আছে, ট্রেনিং এন্ড ক্রেডেনশিয়াল বা কোয়ালিফিকেশন। তো প্রশ্নগুলো আমরা একটু নিয়ে নিই। আবির খান, হাউ ক্যান এ ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট ক্যান এন্টার দ্য ওয়ার্ল্ড অফ কমপ্লায়েন্স? ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। এই স্লাইড থেকে আমরা অনেকটাই এটা ক্লিয়ার হয়ে যাব। সো আমার মনে হয় এই স্লাইডটা আমি শেষ করি এবং এর পরবর্তীতে আমি এটা নিয়ে একটু আলাপ করব যে আসলে ফ্রেশ গ্রাজুয়েটের জন্য কি ধরনের অপরচুনিটিস আছে এবং কিভাবে তারা এই ফিল্ডে আসতে পারে, অ্যাজ ওয়েল এজ আমি আমার নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সটাও শেয়ার করব। তো আমরা একটু চলে যাই। প্রথমত, ট্রেনিং ক্রেডেনশিয়াল যদি আপনি বলেন বা কি ধরনের একজন এমপ্লয়ি একটা এমপ্লয়ার খুঁজে থাকে, আমি যদি দেখে থাকেন কমপ্লায়েন্স ফিল্ডে মিনিমাম 3 to 5 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স লাগে একটি ভালো একটা কোম্পানি কাজ করতে গেলে। বাট ফ্রেশার্স এর ক্ষেত্রে সেই ধরনের কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকে না। সেক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে কোন কোন দিকে ফোকাস দিতে হবে, তার এডুকেশন এবং সবকিছু, সেটাই আমি আশা করবো এক্সপ্লেইন করবো ওয়ান বাই ওয়ান। আপনি দেখেন নর্মালি যে কোনো ডিগ্রি, সেটা টিপিক্যাল যে আমাদের ডিগ্রি গুলো আছে সেখান থেকে মাস্টার ডিগ্রি করে যে কেউ কমপ্লায়েন্স ফিল্ডে আসতে পারে, বিবিএ থেকে আসতে পারে, ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসতে পারে, যে কোনো জেনারেল সাইড থেকেই আসতে পারে। তবে ডেফিনেটলি এটা ইম্পর্টেন্ট যে আপনার অবশ্যই লিগাল বা অথবা আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো আছে লেবার লর উপর বা লেবার ওরিয়েন্টেড যে মাস্টার যদি থেকে থাকে, সেই জিনিসের উপর যদি একটি মাস্টার্স করা থাকে তাহলে ডেফিনেটলি এটা আপনার জন্য ভেরি মাচ হেল্পফুল হবে আপনার ক্যারিয়ারটাকে বিল্ড আপ করার জন্য ইন কামিং ডেজ। হয়তোবা ইনিশিয়ালি আপনি ইংলিশে অনার্স করেছেন অথবা বিবিএ থেকে পাশ করেছেন অথবা যে কোনো অন্যান্য মিডিয়াম থেকে পাশ করে এসেছেন, বাট আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে আপনার এই ফিল্ড সম্পর্কে, এই সেক্টর বা এই কমপ্লায়েন্স সাবজেক্ট সম্পর্কে আপনার কোনো ধরনের কোনো আইডিয়া নেই। তো আপনি কাজ করতে করতে শিখবেন, সেই সাথে সাথে কাজ করতে করতে শিখার মাধ্যমে আপনাকে অবশ্যই আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে, আপনার জ্ঞানটাকে বাড়াতে হবে। এই জ্ঞানটাকে বাড়ানোর জন্য অবশ্যই আপনাকে আপনাকে ফার্দার স্টাডিজে ফোকাস করতে হবে। তো কি ধরনের ফার্দার স্টাডি হতে পারে, সেই ফার্দার স্টাডি টপিক গুলো আমি আপনাকে শেয়ার করে দিচ্ছি আমাদের পরবর্তী স্লাইডে আপনি দেখতে পারবেন। আহ একটু দেখে নিই আমরা। ন্যাশনাল লেবার ল, আপনাকে কাজ করতে গেলে অবশ্যই আমাদের লেবার ল যেটা রয়েছে সেটা সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে। বিভিন্ন বই রয়েছে মার্কেটে, আপনি দেখতে পারবেন, বাংলায়ও রয়েছে, ইংলিশেও রয়েছে। আপনার জন্য যেটা প্রেফার করার আমার মনে হয় সেটাই নেওয়া ভালো। আমি অলওয়েজ প্রেফার করি ইংলিশের বই, সে সাথে সাথে বাংলা বইটি, কারণ ইংলিশ খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনাকে এই ফিল্ডে কাজ করতে গেলে, বিকজ সবকিছুই আসলে কমিউনিকেশন বেস বর্তমানে ইংলিশে হয়ে থাকে। এবং if you are not good in English, then it's very difficult to you to survive as a professional in any sector, especially in HR and compliance. You need to be very focused on English, how you speak, how you write, and that's it. So আপনাকে অবশ্যই বই এবং দুই ধরনের বই আমাকে আমি বলবো আপনি নিবেন, সো দ্যাট আপনি আপনার সাইড থেকে আপনি যাতে ক্লিয়ার হয়ে যান আগে আসলে। সো
দুইটি বই আপনারা কিনবেন। এনভায়রনমেন্টাল অ্যাক্ট অনেকগুলো রয়েছে। আপনি জানেন বর্তমান বিশ্বে এনভায়রনমেন্ট নিয়ে অনেক কাজ করছে। তো বেসিক্যালি কমপ্লায়েন্সে আমরা বলতে পারি এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স রয়েছে, সোশ্যাল কমপ্লায়েন্সও রয়েছে। তো এনভায়রনমেন্ট কমপ্লায়েন্সে কাজ করতে গেলে আমাদের দেশে প্রচলিত বিভিন্ন এনভায়রনমেন্টাল অ্যাক্ট রয়েছে, সেগুলির উপর বিভিন্ন বই পাওয়া যায়, সেগুলো আপনি পড়তে পারেন। অবশ্যই জানতে হবে। তার পরবর্তীতে বিএনবিসি কোর্স। বিএনবিসিটা একটা শর্ট ফর্ম, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড। অর্থাৎ একটা বিল্ডিং বা একটা ফ্যাক্টরি বা একটা কোম্পানি অর্গানাইজেশন বানাতে গেলে কি ধরনের কোড আপনাকে ফলো করতে হবে, সেই কোডগুলো সম্পর্কে ডিটেল এই বইগুলোতে বলা রয়েছে। তো আপনি এখান থেকে জানতে পারেন বিভিন্ন আইএসও স্ট্যান্ডার্ড, সেই স্ট্যান্ডার্ড গুলো আপনি ফলো করতে পারেন, পড়তে পারেন গুগলে সার্চ করে। আহ, অবশ্যই আইএলও কনভেনশন, আমাদের ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন, যেটা যেটা বেসিক্যালি বিভিন্ন ওয়ার্কারদেরকে নিয়ে কাজ করে, তাদের বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড কনভেনশন আছে, সেই কনভেনশন গুলো নিয়ে আপনি পড়তে পারেন, স্টাডি করতে পারেন, ডিপ্লোমা করতে পারেন। আপনার সবাই জানেন বিআইএম, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, যেটা ধানমন্ডির সাথে অবস্থিত, সেখানে আপনি কমপ্লায়েন্সের উপর ডিপ্লোমা রয়েছে। তো সেটা আপনি করতে পারেন, যেটা আমি অলরেডি নিজেই করেছি। এছাড়া পিজিটি এইচআরএম, অর্থাৎ পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, যেটাও অনেক হেল্পফুল, এটাও বিআইএম থেকে আপনি করতে পারেন। এগুলো সবই খুব বেশি এক্সপেন্সিভ নয়, বাট এই জিনিসগুলো আপনাকে লং রানে অনেক বেশি পরিমাণে হেল্প করবে, যেটা আপনি অবশ্যই ফিল করবেন যে আমি যে সাজেশন গুলো আপনাকে দিলাম, তো এগুলো আপনাকে অবশ্যই হেল্প করবে। এখন আমি আসি, এখন অলরেডি আপনি বুঝে গিয়েছেন যে কি ধরনের এডুকেশন বা কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসলে আপনি কোম্পানিতে জয়েন করতে পারেন। ফার্স্ট অফ অল, যদি আমি বলি যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আপনি কোম্পানিতে কাজ করতে পারবেন, স্পেসিফিক কোনো আপনার জবের ডিগ্রি বা অন্য কিছু লাগছে না, বাট ডেফিনেটলি লং রানে আপনাকে সেটা অ্যাচিভ করতে হবে। এবার আসি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স। আমার ব্যাকগ্রাউন্ড, আমি আগেই আপনার হয়তো বা স্কুল অফ ইন্সপিরেশনের ব্যানারে আপনারা খেয়াল করেছেন। তো সেখানে আপনি দেখতে পারবেন যে আমি ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ডের একজন স্টুডেন্ট, অর্থাৎ আমি ইংলিশে অনার্স মাস্টার্স করেছি আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ থেকে। কিন্তু পরবর্তীতে আমি আরেকটি মাস্টার্স করি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন লেবার স্টাডিজ এর উপর। আমি আগেই বলেছিলাম যে আপনি যেই ফিল্ডে কাজ করবেন, যদি আপনার ওই ফিল্ড অনুযায়ী কোনো পড়াশোনা না থাকে, তাহলে আপনার জন্য আসলে সামনে কাজ করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। তো আমি সেই মাস্টার্সটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে করি। পরবর্তীতে আমি ডিপ্লোমা করেছি, যেটা অলরেডি শেয়ার করেছি বিএম থেকে, এবং আমি পোস্ট গ্রাজুয়েট করেছি, এবং সেই সাথে আরো কিছু ট্রেনিং আমি করেছি, সো দ্যাট আমি আমার ক্যারিয়ারটাকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে পারি। আমি আমার এই কমপ্লায়েন্স ফিল্ডে আমি 8 to 9 ইয়ার্স ধরে কাজ করছি। তো আমি স্টার্টিং এ করেছিলাম ফ্যাক্টরি থেকে, যেখানে আমি ফ্রেশ ছিলাম, আমার কোনো ধরনের কোনো আইডিয়া ছিল না হোয়াট ইজ কমপ্লায়েন্স, কিভাবে কাজ হয়, এইচআর কি কাজ করে, বেসিক্যালি আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া। বাট আমি জয়েন করার পর আমার সিনিয়র যারা ছিলেন তাদের কাছ থেকে ডে টু ডে বেসিসে আমি কাজ করেছি, শিখেছি। সেই সাথে নিজে অনলাইনে সার্চ করেছি, পড়াশোনা করেছি, এবং কোন বিষয়টি দিকে আমাকে বেশি ফোকাস দিতে হবে। যেমন আপনি যদি ফ্যাক্টরি গুলোতে কাজ করেন, যদি গার্মেন্টস সেক্টর ফ্যাক্টরি বা যে কোনো ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন, সেখানে মোরলেস এইচআর এবং কমপ্লায়েন্স একসাথে থাকে। আর স্পেসিফিকলি আপনি যখন আস্তে আস্তে মুভ ফরওয়ার্ড করবেন প্রফেশনালিজমে, যেমন আমি বর্তমানে রয়েছি একটি ফ্রেঞ্চ রিটেল ব্র্যান্ডে অ্যাজ এ কমপ্লেন্স ইনচার্জ ফর দ্য সাউথ এশিয়ান জোন। দ্যাট মিনস আমি ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ 3 দেশের কমপ্লেন্স দেখছি। বাট আমি স্টার্ট করেছিলাম কিন্তু এইচআর কমপ্লেন্স ডিপার্টমেন্টে। আমি আগেই বলেছি এইচআর কমপ্লেন্স ডিপার্টমেন্ট কিন্তু একসাথে ইন্টিগ্রেটেড। তো পরবর্তীতে আমি ডিসিশন নেই যে আমি এইচআর অলরেডি আমি মোরলেস জানি। তো আমার কাছে মনে হয়েছিল কমপ্লেন্স ফিল্ডটা আমার জন্য মোর সুইটেবল, এবং সেই অনুযায়ী আমি পড়াশোনাগুলো শুরু করি, এবং সেই অনুযায়ী আমি ফার্দার স্টাডিজ করি, আমি মাস্টার্স করি, আমি ডিপ্লোমা করি, এবং অন্যান্য ট্রেনিং গুলো করি। তো আপনাদেরকে আমি বলবো যে যে কোনো ফিল্ড থেকে আসতে পারেন, বাট আপনাকে কিন্তু অবশ্যই ফোকাস হতে হবে আসলে আপনি আহ, কোথায় নিজেকে দেখতে চাচ্ছেন আপনার 3 4 5 ইয়ার্স পরে, এবং সেইখানে দেখার জন্য আপনার কোয়ালিফিকেশন বা যে ডিউটি বা যে ডিপ্লোমা বা যে পড়াশোনা দরকার, সেটা আপনার আদৌ রয়েছে কিনা, সেটা দিকে ফোকাস দিতে হবে ডেফিনেটলি।
তো আই হোপ এই কোশ্চেনটা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে। আহ, আচ্ছা, ইসমত নূর প্রিয়াঙ্কা স্যার ইংলিশ ইমপ্রুভের জন্য 2 ধরনের বই পড়তে বললেন, ধরনগুলো যদি একটু সাজেস্ট করতেন। 2 ধরনের বই বলতে আমি বলেছি লেবার ল রিলেটেড বা যে কোনো বই রিলেটেড আপনি কম্পাস রিলেটেড, সেখানে বাংলাও থাকে ইংরেজিও থাকে। অনেকের হয়তো বা ইংরেজিতে বুঝতে সমস্যা হতে পারে, সেজন্য অবশ্যই বাংলা ভার্সনটাও রাখা উচিত, বাট ফোকাসটা সবসময় থাকবে ইংলিশে। ইংলিশে ফোকাস থাকবেন সবসময়, বাট আপনার বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য আপনি বাংলা বইটি নিতে পারেন। তো সেটাই আমি আপনাকে বলেছি। আহ, ঠিক আছে। আহ, আরো কোশ্চেন আসছে, আপনি যদি একটু কোশ্চেন গুলো আমি একটু দেখে নিই। আচ্ছা, শফিকুল ইসলাম গিড্ডা, ডিয়ার স্যার, ইজ এনি ডিফারেন্স ইন কমপ্লায়েন্স এন্ড সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স? ডিফারেন্স কিছুই নেই, বিষয়টা একদমই নর্মাল। কমপ্লায়েন্স আগেই বলে দিয়েছি, একটা সেট অফ রুলস রেগুলেশন যেটা আপনি মেনে চলবেন, সেটা ন্যাশনাল ল হতে পারে, সেটা বায়ারদের বেসিক কোড অফ কন্ডাক্ট হতে পারে, সেটা যে কোনো বিষয় হতে পারে। আর সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স শুধুমাত্র সোশ্যাল ইস্যুগুলোতে কাজ করে থাকে। একটা ফ্যাক্টরিতে যখন সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স অডিট হবে, অবশ্যই সেখানে আপনার ওয়ার্কারদের রাইটস নিয়ে থাকবে, ওয়ার্কারদের পেমেন্ট নিয়ে থাকবে, ওয়ার্কারদের হেলথ এন্ড সেফটি ইস্যু নিয়ে থাকবে, লিগ্যাল লাইসেন্স গুলো কোম্পানি ঠিক মতো রয়েছে কিনা সেগুলো নিয়ে থাকবে, এবং সোশ্যালি ওয়ার্কাররা কতটুকু সিকিউর এবং তাদেরকে কতটুকু অ্যাওয়্যার করা হচ্ছে তাদের রাইটস গুলো সম্পর্কে, সেগুলো নিয়ে সোশ্যাল কমপ্লায়েন্সটা ডিল করে। সো আই থিঙ্ক এই প্রশ্নটা আপনার কাছে কমপ্লিটলি ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে। ওকে, ঠিক আছে। আবিরের একটি চমৎকার সাজেশন আমরা পেয়েছি, ফর ইমপ্রুভিং ইউর ইংলিশ ইউ নিড টু প্র্যাকটিস ইট, গেট হেল্প ফ্রম হেডওয়ে প্রিলিমিনারি অ্যান্ড হেডওয়ে ইন্টারমিডিয়েট। তো এই বইগুলো সে সাজেস্ট করেছে যে কিভাবে আপনি আপনার ইংলিশটা ইমপ্রুভ করতে পারেন। অবশ্যই আপনারা যারা ফ্রেশ রয়েছেন, যারা পড়াশোনা শুরু করেছেন, অনার্সে হোক এবং বিবিএ বা অন্যান্য সাবজেক্টেই হোক, অবশ্যই ফোকাস করতে হবে, ইউ নিড টু বি ভেরি গুড ইন ইংলিশ, whether you are speaking or writing, because if you are not good at English then it will be very difficult for you to survive in the coming days. তো এখন থেকে অনেক সময় আছে আপনাদের, যে বইগুলো সাজেস্ট করেছে সেগুলি প্র্যাকটিস করতে পারেন। অনেক বেশি পরিমাণে ইংলিশ ওরিয়েন্টেড মুভিজ নিউজ, সেটা ইউটিউবে হোক বা যেখানেই হোক, সেই জিনিসগুলো আপনারা দেখতে পারেন, সো দ্যাট আপনার ইংলিশটা অনেক বেশি ডেভেলপ হয়। এবং আপনার যদি মনে হয়, সবসময় একটা জিনিস আমি সাজেস্ট করে থাকি, ইউ নিড টু আইডিয়ালাইজ সামওয়ান, যে উনাকে আমার ভাল লাগে, উনার বলার ধরনটা, উনার চলাফেরা, উনি নিজেকে যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করে, উনি যেভাবে কথা বলে, উনার টোনাল কোয়ালিটি, উনার ইংলিশ ডিকশন বা উনার বাংলার বাচনভঙ্গি সবকিছুই। তো আপনাকে এরকম একজন মানুষকে চুজ করে নেন, আপনি তার মতো হওয়ার চেষ্টা করেন, দেখবেন যে ডেফিনেটলি তার কিছু কিছু গুণ আপনার মধ্যে চলে এসছে, এবং তার পরবর্তীতে আপনি আপনার ওয়েতে আপনি সেগুলিকে ডেভেলপ করতে পারেন। সো এই জিনিসগুলোর দিকে ফোকাস করেন, আই থিঙ্ক ইট উইল বি ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ টু বিকাম আ ভেরি গুড প্রফেশনাল ইন দ্য জব সেক্টর। ঠিক আছে, আমি স্লাইড গুলোর দিকে একটু চলে যাচ্ছি। পরবর্তীতে ফিউচার, একটু সমস্যা হচ্ছে মেবি টেকনিক্যাল, লেট মি চেক। পরবর্তী যে স্লাইডটি রয়েছে সেটিও একটি ইম্পর্টেন্ট একটি স্লাইড, যেটি বেসিক্যালি আপনার ফিউচার সম্পর্কে এখানে কথা বলা হয়েছে। তো আসলে ফিউচারটা কি, আপনি কমপ্লায়েন্সে আসবেন, রাইট? তো এবং কমপ্লায়েন্সে কাজ করবেন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার কি কি জিনিস লাগবে সেটা তো আপনি অলরেডি জেনে গিয়েছেন, এবং
কিভাবে নিজেকে ডেভেলপ করলে অবশ্যই অ্যাজ এ কমপ্লায়েন্স অফিসার বা কমপ্লায়েন্স পার্সন হিসেবে নিজেকে ডেভেলপ করতে পারেন। নাদিম হাসান, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ইউ মোস্ট ওয়েলকাম। সেক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে আহ, দেখেন, ফিউচার অফ কমপ্লায়েন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং খুব সিকিউর। তো আপনাকে অবশ্যই সেক্ষেত্রে যেটা ফোকাস দিতে হবে যে কমপ্লায়েন্সটা কিন্তু প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। আপনাকে প্রতিনিয়ত নিজেকে আপডেট রাখতে হবে। আপনার অ্যানালিটিক্যাল পাওয়ার এবং টেকনোলজি সম্পর্কে এনাফ নলেজ থাকতে হবে সো দ্যাট আপনি খুবই সুন্দরভাবে ইফেক্টিভলি আপনি আপনার কাজটাকে আহ, যেটাকে বলি আমরা যে শেষ করতে পারি সেদিকে ফোকাস দিতে হবে এবং আইডেন্টিফাই করতে হবে আপনার পোটেনশিয়াল ইস্যুস গুলো কি কি হতে পারে আপনার কাজ করার ক্ষেত্রে। আপনার কোম্পানিতে কি কি ইস্যুস আছে সেগুলি আপনি করতে হবে। আপনাকে এক্সেপশনালি মোবাইল হতে হবে, অর্থাৎ আপনি যে কোনো সিচুয়েশনে যে কোনো কাজ যে কোনো কিছু কোম্পানি যদি আপনাকে বলে অবশ্যই আপনাকে সেটা একসেপ্ট করার জন্য বা একসেপ্ট করার মতো সেই ক্যাপাবিলিটি থাকতে হবে এবং সেই চ্যালেঞ্জটা যাতে আপনি একসেপ্ট করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন সেদিকে ফোকাস দিতে হবে। আপনাকে যে কোনো রোল দেওয়া হলে একটি কোম্পানিতে আপনি সেটা যাতে প্রপারলি পারফর্ম করতে পারেন অবশ্যই আপনাকে সেই দিকে ফোকাস দিতে হবে। তার পরবর্তীতে যে পয়েন্টটি আছে সেটা হচ্ছে যে আপনাকে অবশ্যই আপনার মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি থাকতে হবে যে আপনি প্রয়োজনে কোম্পানির ইনসাইড অথবা আউটসাইড ট্রাভেল করতে আপনি প্রস্তুত থাকতে হবে। যে হ্যাঁ, আমি এই কোম্পানিতে কাজ করছি, সেটা ঢাকার মধ্যে রয়েছে এবং আমার সকল সুযোগ সুবিধা যা কিছু রয়েছে সেটা ঢাকা ওরিয়েন্টেড, আই এম ভেরি হ্যাপি। বাট কোম্পানি নতুন একটি প্রজেক্ট স্টার্ট করছে যেটা হয়তো অনেক দূরে, সেটা হতে পারে আউট অফ ঢাকা। বাট সেখানে আপনাকে বলা হলো যে আপনি ওখানে যান এবং ওখানে গিয়ে কোম্পানির A to Z যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো আছে সেগুলি ডেভেলপ করেন এবং কোম্পানি ওখানে প্রপারলি যাতে রান করতে পারে সেইভাবে আপনি কাজ করেন। তো এই ধরনের মেন্টালিটি, এই ধরনের প্রপোজাল যাতে আপনি একসেপ্ট করতে পারেন সেই ধরনের মেন্টালিটি আপনাকে গ্রো করতে হবে। তো আমি মাস্ট বলবো এই ফিল্ডের এক্সপিরিয়েন্স এবং নলেজ থেকে যে এখানে কাজ করার স্কোপ অপরচুনিটিস অনেক রয়েছে, বাট নিজেকে আসলে প্রপারলি ডেভেলপ করতে হবে বিকজ যে at present is a day of competition. So the more you specialize yourself in specific areas, it will be more beneficiary for you to achieve your dreams. So আপনাকে অবশ্যই নিজের নলেজ এমন লেভেলে নিয়ে যেতে হবে যাতে আপনি কম্পিট করতে পারেন অন্যদের সাথে। আমি একটা এক্সাম্পল দিই, আমি যখন এই ফিল্ডে ক্যারিয়ার শুরু করি তখন সবাই খুব একটা কমপ্লেন সম্পর্কে অতটা হয়তো বা জানতো না বা ঠিক আছে এটা হয়তো বা গার্মেন্টস সেক্টরে বা আর&ডি সেক্টরে কাজ করে। বাট অ্যাকচুয়ালি কমপ্লেন্সটা কি? কমপ্লেন্সটা কিন্তু শুধুমাত্র গার্মেন্টস সেক্টরের জন্য না, কমপ্লেন্সটা পুরোপুরি একটি অর্গানাইজেশনের জন্য, পুরোপুরি একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য। একটা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি কোর বিষয়ে কমপ্লায়েন্স এর উপস্থিতি রয়েছে। তো আপনি যদি নিজেকে অ্যাজ এ কমপ্লায়েন্স পার্সন হিসেবে ডেভেলপ করতে চান, আপনার অনেক ধরনের কোয়ালিটিস আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে এবং প্রতিনিয়ত কমপ্লায়েন্স কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে এবং সেই চেঞ্জের সাথে সাথে আপনাকে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করে নিতে হবে। স্ট্যান্ডার্ড পলিসিস, রুলস, রেগুলেশনস, আপনার রিকোয়ারমেন্টস এগুলি প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে, বাড়ছে আগের থেকে। কমপ্লায়েন্স এর হোলটা একটা অর্গানাইজেশনের উপর অনেক বেশি পরিমাণে আহ চলে আসছে। তো আপনাকে অবশ্যই এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অ্যাওয়্যার থাকতে হবে, নিজেকে ওইভাবে ডেভেলপ করতে হবে অ্যান্ড অলওয়েজ পজিটিভ মাইন্ডসেট নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। কে কি বললো, কে কি আপনাকে সাজেস্ট করলো, ডাজেন্ট ম্যাটার। বাট আপনাকে অবশ্যই আপনার যেটাকে আমি বলি সফট স্কিল বলেন বা হার্ড স্কিল, স্পিকিং, কমিউনিকেশন, ইমেল রাইটিং, আপনার নলেজ, যে সেক্টরে কাজ করবেন ওই সেক্টর সম্পর্কে, সেই জিনিসগুলো ডেফিনেটলি আপনাকে হেল্প করবে। তো এই জিনিসগুলোতে ফোকাস করেন, নিজেকে বেটার ওয়েতে প্রিপেয়ার করেন এবং আহ, যে কোনো হেল্প, যে কোনো কিছুর জন্য স্কুল অফ ইন্সপিরেশন আপনাদেরকে গাইড করবে আছে। এছাড়া অনলাইনে অনলাইন সেশন হচ্ছে, গুগল রয়েছে, তো আপনারা যে কোনো ভাবে হেল্প নিতে পারেন। আর আমরা যারা আগে কাজ করে এসেছি এই সেক্টরে, আমরা আপনাদের সাথে আমাদের নলেজটা শেয়ার করেছি এবং আশা করি সেই জিনিসগুলো আপনাদের কাজে দিবে। বিকজ আমরা যখন কাজ করা শুরু করি তখন আসলে এই ধরনের কোনো সেশন কিংবা এই ধরনের কোনো গাইডলাইন ইন অ্যাডভান্স আমরা কিন্তু তখন পাই
তো আমাদেরকে যা শিখতে হয়েছে আমাদেরকে ফিল্ডে যেয়ে শিখতে হয়েছে, বাট আপনাদের কাছে কিন্তু এখন এনাফ রিসোর্স আছে যেখান থেকে আপনার নলেজ গুলো গ্যাদার করতে পারেন, যেখান থেকে আপনার ডিসিশন নিতে পারেন যে আমি কোন ফিল্ডে যাব, আমি কমপ্লায়েন্সে আসবো, আসলে কমপ্লায়েন্সে আসলে এখানে রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো কি কি আছে, বা এখানে আমাকে কি ধরনের কোয়ালিফিকেশন দরকার, বা কি ধরনের কাজ আমাকে করতে হবে, আমি কি আদৌ সে কাজগুলোর জন্য প্রপারলি ট্রেন্ড আপ কিনা বা কেপেবল কিনা, বা আমি যদি ফ্রেশ গ্রাজুয়েট হয়ে থাকি তাহলে আমি যখন জয়েন করবো আগে থেকে আমার কি ধরনের স্কিল গুলো থাকা উচিত, সো দ্যাট আমি ফিল্ডে যে আমি অর্গানাইজেশনে যে বা সে ফ্যাক্টরিতে যে নিজেকে ইনফেরিয়র না মনে করি যে আমি তো কিছুই জানি না, আমি কোথায় আসলাম কাজ করতে। সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এই দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। আমি অবশ্যই এই দিকে খেয়াল রাখতে বলবো আপনাদের। এবং আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি, যে এখন আমি যদি বলি ফাইনাল থট আমার কাছে যদি বলি যে আসলে এত কিছু আমরা শেয়ার করলাম, তাহলে দিন শেষে আমাদেরকে আসলে কোন কোন দিকে ফোকাস করতে হবে, যেটা আমি ফিল করে থাকি। আপনার অবশ্যই টাইম দিতে হবে নিজেকে বেটার করার জন্য, নিজেকে বেটার করার জন্য টাইম দিতে হবে। আহ, এবং অবশ্যই নিজের যে স্কিল গুলো আছে সেই স্কিল গুলো আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে। সেই স্কিল গুলো যদি আপনি ডেভেলপ করতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনার যে কোয়ালিটিস বা যে আপনার আহ, ভিতরের যে পার্সোনালিটি সেই জিনিসগুলো আর একটু বেটার ওয়েতে হাইলাইট হয়ে আসবে। এটাই হচ্ছে আমার বলা। দ্বিতীয় যে পয়েন্টটা হচ্ছে আপনাকে ইরেপ্লেসেবল হতে হবে, অর্থাৎ আপনাকে কেউই রিপ্লেস করতে পারবে না। আপনি যে প্রতিষ্ঠানটিতে কাজ করছেন সেই প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই আপনার জায়গাটি কেউই নিতে পারবে না। ঠিক আছে, তো নিজেকে ওই পর্যায়ে নিয়ে যান, নিজের স্কিল গুলোকে ওই জায়গায় ডেভেলপ করেন, সো দ্যাট অবশ্যই আপনার জায়গাটি কেউ যাতে না নিতে পারে। তো এটাই হচ্ছে বিষয়। এবং পরবর্তীতে আপনাকে ডাইনামিক হতে হবে, অবশ্যই ডাইনামিক হতে হবে, সো দ্যাট আপনার বিষয়গুলো সবাই বুঝে। আপনার যে কোয়ালিটিস স্কিল আছে প্রত্যেকটি সিচুয়েশনে যে সে কোয়ালিটি এবং স্কিল গুলো যাতে আপনি প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে পারেন এবং যে কোনো সিচুয়েশনে নিজেকে যাতে প্রপারলি হ্যান্ডেল করতে পারেন, সেই জিনিসগুলোই আপনার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। ডাইনামিক হতে হবে, পার্সোনালিটি গ্রো করতে হবে, এবং যে কোনো কাজ উইলিংলি লার্ন করে এক্সিকিউট করার ক্যাপাবিলিটি গ্রো করতে হবে। অ্যাম্বিশিয়াস হতে হবে। দেখুন, অ্যাম্বিশিয়াস আপনাকে ডেফিনেটলি হতে হবে, সেটা আপনি কমপ্লায়েন্সে কাজ করেন আর আপনি হচ্ছে অন্য যে কোনো জব ফিল্ডে কাজ করেন। আপনার যদি অ্যাম্বিশন না থাকে লাইফে তাহলে আপনি কখনোই আপনার যে ডিজায়ার যে জায়গাটা সেটা আমি অ্যাচিভ করতে পারবো না। আমরা অবশ্যই সবসময় ড্রিম দেখি যে আমি আমার অনার্স মাস্টার্স বিবিএ কমপ্লিট করে একটা ডেস্ক জব করবো। সবার ড্রিম, রাইট? যে ডেস্ক জব করবো, আমার কম্পিউটার থাকবে, আমার একটা করসপন্ডিং টেলিফোন থাকবে, আমার আনুষঙ্গিক সব জিনিসগুলো থাকবে, যেটা আমরা সাধারণত নাটক সিনেমায় দেখে থাকি। তো রিয়েলিটিটা একটু ডিফারেন্ট হয়ে যায়। তো আপনি যে যখন দেখেন এই ধরনের অনেক কিছু আপনার সাথে হচ্ছে না, তখন আপনি ডিমোরালাইজ হয়ে যান। না, ডিমোরালাইজ হয়ে যাওয়ার কিছু নেই। আপনাকে অ্যাম্বিশন রাখতে হবে যে আমি আমার ডিজায়ার প্লেসটা অ্যাচিভ করার জন্য কি করতে পারি। আপনাকে চক আউট করতে হবে, প্ল্যান চক আউট করতে হবে, এবং আপনার যেই উইক পয়েন্ট গুলো আছে বা আপনি মনে করেন যে আপনার যে স্কিল গুলো আসলে যেই জবটি আপনি করতে চাচ্ছেন সেটার জন্য প্রপারলি ম্যাচ না, সেক্ষেত্রে আসলে সেই স্কিল গুলো একেবারে করা, সেই স্কিল গুলো যাদের মধ্যে আপনি দেখেছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করা, তাদের সাথে কথা বলা, কিভাবে তাদের মধ্যে এই স্কিল গুলো তারা নিয়েছে, ট্রেনিং করেছে নাকি তাদের মধ্যে ইনবিল্ট ছিল, বা কিভাবে এই স্কিল গুলো একটু এনহ্যান্স করা যায় সেইগুলো নিয়ে কাজ করা। এবং অ্যাম্বিশিয়াস না হলে আপনি এই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবেন না। আমি সবসময় চেষ্টা করেছি, আমি যখনই কথা বলেছি আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি সবসময়। আমি সবসময় যখন ফ্যাক্টরিতে কাজ করতাম, যখন আমার ফ্যাক্টরিতে কোনো ধরনের কোনো অডিট এসেছে, আমি অবশ্যই চেষ্টা করেছি যে কিভাবে অডিটর হওয়া যায়, কিভাবে আমি
আমার যে ড্রিম যে আমি ফ্যাক্টরি বা একটা অর্গানাইজেশনকে অডিট করবো, সেটা সোশ্যালি হোক, সেটা টেকনিক্যাল হোক, যেভাবেই হোক, সেই জিনিসটা আমি কিভাবে অ্যাচিভ করতে পারি, সেজন্য যখন আমার ফ্যাক্টরিতে প্রতিনিয়ত অডিট ফেস হতো, আমি অডিটরদের সাথে কথা বলতাম যে আপু বা ভাইয়া, আসলে আমিও তো হতে চাই আপনাদের মতো, তো আমাকে কি করতে হবে। তারা কিন্তু আমাকে বেশ কিছু গাইডলাইন গুলো দিয়েছে, যেগুলো আমি আপনার সাথে আজকে শেয়ার করলাম। এবং সেই গাইডলাইন গুলো ফলো করে কিন্তু আজকে আমি সেই ফ্যাক্টরি থেকে একটা বড় মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে একটা বড় পজিশনে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে নিয়ে এসেছেন। শুধুমাত্র হার্ডওয়ার্ক, হার্ডওয়ার্ক করতে হবে, আপনার নলেজ গ্যাদার করতে হবে, নিজেকে ওইভাবে ডেভেলপ করতে হবে, বাকিটুকু আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার উপর যা, আপনার জন্য যা লিখে রেখেছেন আপনার জন্য তাই হবে, বাট আপনাকে হার্ডওয়ার্ক করে যেতে হবে। হার্ডওয়ার্কের কোনো বিকল্প নেই, এবং অবশ্যই হার্ডওয়ার্ক ছাড়া আপনি সামনে এগোতে পারবেন। তো এই যে পয়েন্টগুলো আমি বললাম, আশা করি এই পয়েন্টগুলো সম্পর্কে আপনারা ফোকাস হবেন এবং পয়েন্টগুলোতে কাজ করবেন, এবং এই পয়েন্টগুলো যে বেনিফিট গুলো আপনারা পাবেন, আশা করি আপনাদেরকে সামনের দিকে জব ফিল্ডে এটা অবশ্যই হেল্প করবে। So that's a wrap from my side, and I hope by this live session, which is organized by the School of Inspiration, you people have been benefited, and you have learned a lot of things. Whatever I could share with you with my knowledge and experience. Uh, so I hope that it will be helpful for you in the coming days. And when you finish your graduation, and you have, I think you will be in a better position to face those obstacles of a job uh, sector much better way, the way I faced it in my time. So I think this information will be helpful for you. And this is all about the presentations and the information which I could share with you. Now I will go through some of the questions from your you have already posted. So let's see how can I help you to share my knowledge on those things. Okay. Okay. Muhammad Enamur Rahim, what kind of soft skill I have need? I think the soft skills is all about your communication skill, your writing skill, uh, your presentation skill is more important, because when you are dealing with a supplier, with a client, you need to be very much communicative. Whatever information you would like to share with the client, it has to be very clear, and whatever you want to write it down, it has to be very clear within a very short time. And your email communication is very important, and whatever you want to express in an email, you need to be expressed in a way, such a way that they can understand it properly. So these are the things you need to be very focused. You need to improve your Excel. You need to be very improve in your PowerPoint presentation, and everything which will be helpful for you to achieve your dream job. Okay, Hassan Habib, Rizvi, Assalamu alaikum, Shan Bhai. I am from Mashmi University English Department. It's really good to see you sharing your real-time experience regarding the compliance. Thank you very much, brother, and hope you enjoy the show. Okay, Mukhtar Khan, quality time spending. Thank you, brother. Okay, MD Hussain, nice session. Thank you. Zubair Alam, what is the minimum qualification for being an auditor of SA 8000? Actually, minimum qualification it actually requires your bachelor degree, and for SA 8000 there are two levels. One is basic, one is advanced. So after completing your graduation, you can go for it, and it's a training session for 5 days. So basic, at first you need to go for basic, it's 8000 basic, and after that you need to go for advanced. So it's a very good audit course, and it's
very helpful because it deals with the social issues and everything, and highly recommended for everyone to have this one audit certifications and training. And I already done it, so I think you people in coming days will be very much engaged to have this qualification under your belt. It's also a little bit expensive, so I think it would be better after joining the organization if you can ask your organization to arrange it for you, and it would be very helpful for you. Nadim Hussain, thanks a lot for this excellent session, sir. Thanks to School of Inspiration team. Absolutely, you're most welcome. Yeah, special thanks to School of Inspiration team. They really work hard, and I have seen their previous sessions. Those sessions were also very much informative, and I think they're doing a very good job. And best of luck in the coming days for School of Inspiration. Sabrina Hawk, thanks, sir. Thanks a lot. You're most welcome. Faiza Mumtahin, Haituri, very informative session. Thanks a lot, Haituri. I tried my best to share all the information with you. You learn a lot of things. Abir Hassan Khan, after this pandemic situation, can you please share what will be the scope of recruiting the new employee in the content sector? Very good question. And আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে এখন আমরা সবাই জানি ভেরি একটা টাফ টাইম যাচ্ছে বিকজ অফ দ্য কোভিড-19, অ্যান্ড স্পেশালি জব সেক্টরে এটার ভালো একটা ইম্প্যাক্ট অলরেডি পড়ে গিয়েছে। অনেকেই নিজেদের জব নিয়ে ইনসিকিউর ফিল করছে, অনেকের জব আসলে আনফরচুনেটলি তাদের জব চলে গিয়েছে। আহ, আমি বাসা থেকে অফিস করছি, হোম অফিস করছি, অফিস যাচ্ছি না বিকজ আমার অফিস এখন ওপেন হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ, সো ফার আমি আমার জব নিয়ে কোনো ধরনের কোনো ইনসিকিউর ফিল করছি না। বাট বাকিটুকু আল্লাহ পাক জানেন সামনের দিনগুলোতে কি আসবে। তো আসলে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন আমাদের যে ইকোনমির উপর অবশ্যই একটা বড় ইম্প্যাক্ট ফেলেছে, অ্যাজ ওয়েল এজ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিতে অনেক বড় একটা ইম্প্যাক্ট ফেলেছে। তো আসলে এটা আসলে প্রিডিক্ট করা খুবই টাফ যে সিচুয়েশনটা ওভার হয়ে যাওয়ার পর আসলে কোম্পানিগুলো নতুন এমপ্লয়ি রিক্রুট করবে কিনা। তবে কমপ্লায়েন্স এবং এইচআর এর ক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে পারি, দুইটি খুব এসেনশিয়াল পজিশন রিক্রুটিং এর ক্ষেত্রে, এবং আই হোপ যে কোম্পানিগুলো অবশ্যই স্পেশালি কমপ্লায়েন্সে লোক অবশ্যই রিক্রুট করবে, বিকজ কমপ্লায়েন্স আমি আগেই বলেছি কি বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে। So, একটা কোম্পানিতে যদি সেই লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট গুলো, সেই স্ট্যান্ডার্ড পলিসি গুলো, সেই রেগুলেশনস গুলো, রুলস গুলো যদি ফলো করতে হয়, অবশ্যই একজন নলেজেবল কমপ্লায়েন্স অফিসার ম্যানেজার থাকবে। তো আই হোপ স্কোপ তো ডেফিনেটলি আছে। যেটা হয়তো বা আগে অনেক অনেক বেশি রিক্রুটমেন্ট হতো সেটা হয়তো কিছুটা কমে যাবে, বাট আই থিঙ্ক ডেফিনেটলি স্কোপ তো ডেফিনেটলি আছে আবি। তো আই থিঙ্ক তুমি তোমার প্রশ্নের অ্যান্সারটা পেয়ে গিয়েছো। শারমিন শিলা, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ইউর মোস্ট ওয়েলকাম। নিখিলা জামান, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সারা তানজুম, থ্যাংক ইউ স্যার। মাহফুজুর রহমান, থ্যাংক ইউ, ইউর মোস্ট ওয়েলকাম। Priyanka, thank you, sir, for share your experience, important information about compliance. Also, thank for the session. You are most welcome. I think you have learned a lot of things uh, from this session, and I hope it will be helpful for you in the coming days যখন আপনারা আপনার জবের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন। অ্যান্ড অবশ্যই যে জিনিসগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমি, সেই জিনিসগুলো অবশ্যই আপনারা মাথায় রাখবেন। যদি পসিবল হয় তো যদি নোট ডাউন করতে করে নিয়ে থাকেন, দ্যাটস ভেরি গুড। আর ফার্দার কোনো কোয়ারিজ এর জন্য অবশ্যই
আপনারা স্কুল অফ ইন্সপিরেশন সাথে যোগাযোগ করবেন, অ্যান্ড ডেফিনেটলি তারা হেল্প করবে। এবং আই মাস্ট থ্যাংক, বলবো স্কুল অফ ইন্সপিরেশন কে, দে আর রিয়েলি ডুইং এ গ্রেট জব, বিকজ already informed that during my time there was no live session, and what they're doing it for you people is really appreciable, and I hope they will continue to arrange this kind of live session in coming days, so that freshers like you, the young people like you, will learn a lot of things, and can be helpful for you to develop your career in the coming days. And really thankful for School of Inspiration for inviting me to their program, and I hope they will continue to do so. Okay, Anish Chaudhary, thank you, sir. You're most welcome. Sanjida Islam, thank you, sir. Sabunti Akhtar, thank you, sir. You're most welcome. Kaushal Islam, very good session, sir. Thank you so much. You're most welcome. Under a compliance department, how much employees are work? Actually, it depends. It can be one. For example, in my organization, I am working alone, and I am taking care of the companies of 3 countries. Uh, Different organizations have different requirement. Uh, as far as I know, it can be three, it can be four, it can be one, depend on the requirement of the company. So, but at least one person is very much in charge of the department. So, Abid, I think it's very clear for you. Uh, Abid Khan, thank you. Your blessing was you're most welcome, because you're doing a great show, and it's very uh, inspiring for all the young people who are in coming days will be in the job market. So, so that's it from my side, and from today's session, you have learned a lot of things, and I hope that this session will be very helpful for you in the coming days. তো আমার মনে হয় যে যতটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করেছি আমার নলেজ আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য, এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য। যারা যারা আজকের লাইভ সেশনে ছিলেন, যারা শেয়ার করেছেন, আহ, তারা অবশ্যই এই জিনিসগুলোতে ফোকাস করবেন। আমি আমাদের ইউনিভার্সিটির আমার খুব প্রিয় একজন সাদিয়া ফ্রেন্ড, here this was information mistake. Please share the recording later. Definitely, Sadia already ব্যাকে কাজ করছে, তো আপনার সবাই ব্যাক সম্পর্কে জানেন। তো আমরা একসাথে পড়াশোনা করেছি আশা ইউনিভার্সিটি থেকে, বাট আমাদের ডিপার্টমেন্টে ডিফারেন্ট ছিল। সেই বিবিএ ডিপার্টমেন্ট থেকে পড়াশোনা শেষ করেছে, আমি ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে শেষ করেছি। থ্যাংক ইউ সাদিয়া, ডেফিনেটলি ইউ ক্যান ওয়াচ ইট লেটার। তো বিষয়টা হচ্ছে যে সাবিনা সুলতানা, থ্যাংক ইউ স্যার, ইউর মোস্ট ওয়েলকাম। তো আমি আমাদের আজকের সেশনটি কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লোজ করে দেব। তো শেষে যেটা বলতে চাচ্ছি যে আহ, অনেকগুলো ইনফরমেশন শেয়ার করা হয়েছে, আসলে সবগুলো হয়তো বা আপনাদের মনে নাও থাকতে পারে, তবে ফোকাস রাখবেন যে বিষয়ের উপর, সেটাই হচ্ছে যে আপনাকে হার্ডওয়ার্ক করতে হবে, আপনাকে ফোকাস থাকতে হবে। আপনি যেই ফিল্ডে কাজ করবেন, সেটা কমপ্লায়েন্স হোক বা এক্স ওয়াই জেড যেই ফিল্ডে হোক, সেই ফিল্ডে আপনাকে অবশ্যই যে রিকোয়ার্ড স্কিল গুলো দরকার, সেই জিনিসগুলো জানতে হবে। আজকে আমরা কমপ্লায়েন্স নিয়ে কথা বলেছি, কমপ্লায়েন্স এর রোলটা কি একটি কোম্পানিতে, কি ধরনের রেসপন্সিবিলিটি সে পালন করে, এবং কি ধরনের কোয়ালিফিকেশন তার দরকার, এবং এর ফিউচারটা কি, সে সবগুলো বিষয় নিয়ে আমরা আলাপ করেছি। তো আপনারা এই জিনিসগুলো ফলো করুন, এবং আশা করি আপনারা যখন জব ফিল্ডে চলে যাবেন, অবশ্যই আপনার এটার সুফল বা বেনিফিট পাবেন। তো সবশেষে এটাই বলতে পারি যে সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, অ্যাম্বিশিয়াস হন, ফোকাস হন নিজের সম্পর্কে, ক্যারিয়ার সম্পর্কে,
অবশ্যই নিজের জায়গা থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন একে অপরকে হেল্প করার জন্য। অ্যান্ড এখন যে সিচুয়েশন যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা বলবো যে আমরা যদি একে অপরকে হেল্প না করি তাহলে আমাদের জন্য সার্ভাইভ করা ইন দ্য কামিং ডেজ উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট ফর আস। তো একে অপরকে অলওয়েজ হেল্প করি, যেমন স্কুল অফ ইন্সপিরেশন আপনাদেরকে হেল্প করছে। আহ, আমাদের মতো যারা এই ফিল্ডে কাজ করছে বা ডিফারেন্ট ফিল্ডে কাজ করছে তাদেরকে আপনাদের সামনে নিয়ে এসে, তো আমরা অবশ্যই হেল্পিং মেন্টালিটি গ্রো করব। অবশ্যই বেটার ওয়েতে থিঙ্ক করব, পজিটিভ ওয়েতে থিঙ্ক করব, অ্যাম্বিশিয়াস হব। যে নলেজ গুলো আমাদেরকে গ্যাদার করতে হবে, আহ, অবশ্যই সেই নলেজ গুলো আমরা গ্যাদার করব, যাদের মাধ্যমে গ্যাদার করতে পারি তাদের কাছ থেকে অবশ্যই সেই জিনিসগুলো আমরা কালেক্ট করব এবং নিজেকে এইভাবে বিল্ড আপ করবো যেন আপকামিং যে কোনো চ্যালেঞ্জ হোক সেগুলো আমরা প্রপারলি ফেস করতে পারি। তো এই বলে শেষ করছি। আমার জন্য দোয়া রাখবেন। আহ, এবং সবাইকে আমি অ্যাডভান্স ঈদ মোবারক জানিয়ে দিচ্ছি, বিকজ রমজানের শেষের দিকে আমরা চলে এসেছি। এবং আবারও ধন্যবাদ। ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম। টেক কেয়ার।